we have some writing parts and some grammars left. So today, I will be focusing on some writing parts that is very known to us. Those who are in a service, I think all of you or most of you are job holders. So from this point of view, আপনাদের সবার কাছেই মোটামুটি এই বিষয়গুলো জানা, যেগুলো নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো। যেমন আমি যদি প্রথমেই বলি, all of we are very much well known to this topic, that is notice, তাই না? Notice of a meeting or notice of any program, এটা আমরা সবাই মোটামুটি এর সঙ্গে আমাদের সবারই পরিচয় রয়েছে, আমরা জানি। But how we can write a notice, how we can follow a format of writing and standard notice, and also the minutes of a meeting, and also some memos, memorandum, and also some other, sometimes we are reading a lot of reports. It may be formal report, it may be newspaper report, it may be survey report. There are a lot of reports. So আজকে আমাদের টপিক গুলো হচ্ছে এগুলো, কিছু ছোট ছোট। These are not so much lengthy or not so long format. Format গুলো মোটামুটি আমরা সবাই জানি। So if I ask you the very basic question, যেমন আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে notice, all of you have the idea about notice. So what is notice actually? What do you understand by it? If I ask you, can you say what is the identification of notice? What do you understand by it? You can share at first, then I will go. I will be presenting some slides, and then you will get the format and some steps of writing, notice writing, or minutes writing, or memorandum or memos. But at first, I just want to know that do you have any prior knowledge or prior idea? আমাদের কোনো idea আছে কিনা? আসলে কি লেখা হয় বা কেন নোটিশটা করা হয়ে থাকে? Why this notice is important for any organization? It may be school, college, or any organization. It may be bank, firm, or agency, whatever it is. Why notice is very important? What is this? Do you have any idea? You can share, then we will go forward. I think Yes? I think information. Okay, that's very good point, that information. So which information, and for why this information is needed, to whom you are giving this information? And information, okay, notice we are getting some information. What type of information? Which type of? Can you explain, Bilal Hussain? Yes, ma'am. Yes, okay, please. It is exam or important. Okay, yes, it may be the notice of exam. Okay, so lastly, can you remember when you have got any notice on the notice board? Have you seen the notice? Can you say anyone where you have seen the notice, last notice? You just try to remember. Yes, ma'am, I have seen there one notice. This is called notice because this is the information we are getting here. Do you have any idea that where we are getting this type of notice? Do you have this? Do you have the personal experience? Okay. So yes, I think you can get it in your university. That means in your study center, Dhaka Regional Center. You have told me that your examination will be held after another one semester. So you have got it. You have got this information in the notice. So notices are actually the means of formal communication. This is, I have told you, there are two ways of communication. One is oral communication and this written communication. And most of the time we are getting this type of written formal communication. And it is mainly targeted at some particular person. That means a group of persons. That means you are the students of sociology honors. And there is a notice on the notice board. And you are getting there about the examination, about your deadline of the submission of assignments or reports or something like that. So we are getting this type of writing in the notice board. And it is generally written and then displayed at a public place. And it may be in the public place, whether if you want to get a public notice, that means we can say, just suppose on the bus stand or any government office
or any other organization or agencies, you will get the notice. Okay, the students or the people are requested to. Sometimes you will get in the street, on the street. Sometimes you will get some directions. On any public day, the directions of the vehicles will be like this. And sometimes you will get many various types of notice. You will get this thing. So they can be posted on notice boards. And sometimes you will get this invitation to a meeting or announcement of any event or any program. Certain particular program or instructions will be given there. So sometimes you will get some notice which is published in the national dailies or any local papers. So notice can be written as a formal way of communication. This is the very important part, because the notice is a written formal announcement intended for a large group of people. এবং সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা পার্টিকুলার গ্রুপ অফ পিপলের জন্য হতে পারে, যেমন সেটা স্টুডেন্টের জন্য হতে পারে, সেটা কোনো কমিউনিটির কোনো পার্সনের জন্য হতে পারে, সেটা হতে পারে কোনো পাসার বাই বা কোনো রাস্তায় কোনো পথচারী যাচ্ছে তাদের জন্য হতে পারে, কোনো একটা গ্রুপ অফ কোম্পানিজের এমপ্লয়ীদের জন্য হতে পারে। সুতরাং নোটিস writing is a way to reach a large number of people in a short time. It's important that unnecessary detailing is avoided. So this is one very important part. Now I am going to that when we will write a notice writing, there must have some format or some points or steps, because if you want to write a notice, an effective notice, it is a formal communication, formal writing. So we must avoid any unnecessary information or unnecessary writing. And notice writing is the easiest writing piece, কারণ এটা আমরা খুব সহজেই লিখতে পারি, খুব ছোট করেও লেখা যাবে, বাট সেটা লিখতে গেলে আমাকে কিছু টেকনিক ফলো করতে হবে। And if you want to get যেটা আমরা বলে থাকি যে পরীক্ষায় যখন নোটিশটা দেওয়া হয়ে থাকে, সেটাও কিন্তু যে it is also a writing part in your examination, because sometimes you have to write a notice on any particular purpose. তখন আমাকে কিভাবে নোটিশটা লিখতে হবে? So firstly, name of the organization. The first thing to write is the name of the organization, the name of the school, college, university, or any bank or any agency, and from where the notice is being issued. Then the title. So what is the title of this notice? এটা most of the time notice itself লেখা থাকে। এটা আমরা নিশ্চয়ই দেখেছি যে বিজ্ঞপ্তি অথবা নোটিশ, এই শব্দটাই কিন্তু নোটিশ বোর্ডে লেখা থাকে। So this is to let the readers know that they are about to read a notice. এটা আমরা সবাই নোটিশটা পড়বো। Date. Next important thing, যে স্টুডেন্টস, যদি এটা স্টুডেন্টস ফর এনি স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির জন্য হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে নোটিশটা কত তারিখে ড্রাফট করা হয়েছে, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। কারণ আমি যদি 2023 বা 2024 সালের কোনো নোটিশ আমি পড়ে আমি যদি খেয়াল না করি যেটা অনেক আগের একটা নোটিশ, তাহলে কিন্তু ভুলে যেতে পারে যে আমার পরীক্ষার এই নোটিশটা কবে দেওয়া হয়েছে, লেটেস্ট নোটিশ কিনা এটা, এর আগে কোনো নোটিশ পড়ে আমি যদি ভাবছি যে এটাই লাস্ট ডেট, এমন হতে পারে যে তারপরে আবার আরেকটা ডেট দেওয়া হয়েছে। সো ডেট ইজ রিটেন ইন দ্য লেফট কর্নার মোস্ট অফ দ্য টাইম। You will get the date helps the readers to understand when the notice was issued. And it also helps to use it as a reference for future use. যে আমি কতদিনের জন্য নোটিশ ইউজ করতে পারছি, এর কোনো মেয়াদ আছে কিনা, সেটাও কিন্তু ডিপেন্ড করবে নোটিশটা কবে দেওয়া হয়েছে। যেমন এমনও কখনো নোটিশে থাকে, আমরা দেখে থাকি যে আগামী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বা এই নোটিশটি সার্কুলেটেড হওয়ার পরে আগামী 2 মাস পর্যন্ত এই বিষয়গুলি বা এইভাবে করা যেতে পারে, বা 1 মাসের মধ্যে কাগজপত্র জমা দিতে হবে। এরকম অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে ইউর লাস্ট রেজিস্ট্রেশন ডেট উইল বি এন্ডেড অন দ্যাট। সুতরাং এই জন্য ডেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে আমাদের বোঝার জন্য যে নোটিশটা কবে ইস্যু করা হয়েছে এবং এটার ফিউচারে আমি কতদিন পর্যন্ত নোটিশটাকে ইউজ করতে পারছি। Then the heading of the notice refers to the subject, মানে main, what is the main thing. In the heading, students have to write briefly about what is the notice about. Then the body, we know it very well, every writing, the body part is the main content of the notice, but one must keep in mind that body of the notice should be kept short, precise, and clear and informative. So when you will write a notice, I will give you some sample also. So when you will get it, you will understand it very well, that it should be written in a very concise way, in a very short way, but it should be informative. That means all the informations will be there. So if you don't write in this way, then the notice will be a bit hazy, and it will not be a very informative and effective notice. So only necessary information would be written in the body, which is usually written in a passive voice. So this is also important part. So when the notice will be written, the languages, that means the sentences will be changed into passive voice, not in active, I will do it. No, it will be done, or it will be extended, or the scheduled date will be changed, or it will be held. So the sentences will be like in a passive voice.
not in active voice. Signature and designation. The notice ends with the signature of the person who composes the notice and the designation in capital letters. So আমরা এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে নোটিশটা কে করছেন, মনে করেন একটি স্কুলের জন্য হতে পারে, সেক্ষেত্রে হয়তো স্কুলের হেডমাস্টার, কলেজের প্রিন্সিপাল, বা হতে পারে সোশিওলজি ডিপার্টমেন্টে স্টাডি ট্যুরে যাওয়া হবে। তো সেক্ষেত্রে একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে অল দ্য স্টুডেন্টস আর রিকোয়েস্টেড টু সাবমিট দেয়ার consent or their fees for the study tour organized by the sociology department. সেখানে হয়তো একজন কেউ এই নোটিশটা করেছে, কে করেছে অন বিহাফ অফ দ্য স্টুডেন্টস, দেখা যেতে পারে একজন হয়তো কনভেনার আছে যে এক্সকারশন কমিটির, বা হতে পারে যে একটা ভাইভা ভসি উইল বি হেল্ড অন দ্যাট ডেট, এটা হয়তো বা দ্য হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। সুতরাং এখানে সিগনেচার অ্যান্ড ডেজিগনেশনটা ডেফিনেটলি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, যে রিডাররা সহজেই বুঝতে পারবেন যে হু হ্যাজ ইস্যুড দ্য notice. সুতরাং these are the very formal and these are the very simple parts of a notice. এটা খুব কঠিন কিছু না। তবে এখানে যে বিষয়গুলো ম্যাটার করে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি পুরো যে কথাগুলো বললাম এতক্ষণ, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সামারাইজ ইট, সেক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা পয়েন্ট খুব ভালো করেই নোটিস করতে পারি। নোটিসের মধ্যে আমরা বুঝতে পারি যে ফার্স্টলি হচ্ছে হোয়াট, দ্যাট মিনস ইউ উইল গেট ডাব্লিউ, 5W we will get here. That means what, where, when, who, whom. That means what is the notice about? The first point is যে নোটিশটা কোন বিষয় নিয়ে লেখা রয়েছে। This is the main root of the message and it should be written clearly. There should not be any ambiguity or any confusion. And where if the notice is about any event, any program, then the location or the venue must be written clearly. The venue or the location are important. যেটা আমি একটু আগেই বললাম যে সাপোজ দ্য স্টুডেন্টস অফ সোশিওলজি ডিপার্টমেন্টস আর অর্গানাইজিং অ্যান এক্সকারশন, সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি সেই ট্যুরটা কোথায় হচ্ছে, কবে হচ্ছে, এই বিষয়গুলো কিন্তু অবশ্যই। আবার হতে পারে যে ইয়োর ভাইভা ভসি, বাট ইয়োর এক্সামিনেশন উইল বি হেল্ড অন হুইচ ডেট, হোয়ার, পরীক্ষাটা কোথায় হবে, কোন সময়ে হবে, সে বিষয়গুলো কিন্তু অবশ্যই লিখে দিতে হবে। when, this is the time and the date of the event or meeting, এটা আমরা খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি। তারপরে হচ্ছে who, this will be who the notice is addressed to, who all are supposed to adhere to the notice, কাদের জন্য নোটিশটা করা হয়েছে, the students of 5th semester, the students of first year first semester. সুতরাং when the notice will be pasted or circulated, then definitely who all are supposed to adhere or who are actually the targeted group, যেটা আমরা বলছি যে কাদের জন্য নোটিশটা করা হয়েছে, এখানে 4, 5, 10 ব্যাচের স্টুডেন্ট রয়েছে, তো কারা particularly এই নোটিশের জন্য এলিজিবল, or for whom this notice is prepared, that will be clearly mentioned in order to avoid any type of confusion. তো এখানে আমাকে নোটিশের মধ্যে সেই বিষয়গুলো কিন্তু লিখতে হবে। তারপরে হচ্ছে whom, and the final detail should be whom to contact or get in touch with. এটা হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, যে আমার ফর এনি ফার্দার কোয়ারি অর এনি কনফিউশন, আমি কার সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ করব, কোন অথরিটির সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে হবে, সেটাও কিন্তু আমার নোটিশের মধ্যে দিয়ে দেওয়া থাকবে। ফাইনাল ডিটেইল যদি এমন হয়, যেমন আমি একটু আগে বললাম যে স্টুডেন্ট উইল বি অ্যান এক্সকারশন অর অ্যান স্টাডি ট্যুর উইল বি অ্যারেঞ্জড, সো ফর ফার্দার কোয়ারি যে আই এম ইন্টারেস্টেড দেন হাউ, মানে whom with I will contact, সো সেটাও কিন্তু ওখানে থাকবে। সো দিস মেনশনস টু দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটিস টু কন্ট্যাক্ট। সেটা হতে পারে যে কোনো ধরনের কোনো প্রোগ্রাম, সেটা হতে পারে যে অর্গানাইজিং এনি বুক ফেয়ার অর এনি কম্পিউটার, যেটা আমরা বলে থাকি যে যেমন সিএসসি ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট অনেক সময় ওরা হচ্ছে যে ল্যাবের বিভিন্ন বা বিভিন্ন কম্পিউটারের বিভিন্ন কিছু ইয়ে করে থাকে। সো সেক্ষেত্রে কার সঙ্গে কে কোথায় যোগাযোগ করবে যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হয়। সো এইভাবে আর কি বিষয়গুলো হচ্ছে এরকম, যে নোটিশ যখন লেখা হয়ে থাকবে, when the notice will be written or it will be circulated, then these points are very much important. যে what, where, when, who, whom. সো এখানে যে বিষয়গুলো মনে রাখাটা দরকার, যে নোটিস শুড বি ভেরি প্রিসাইজ অ্যান্ড টু দ্য পয়েন্ট, দ্য আইডিয়াল লেন্থ অফ দ্য নোটিস, এখানে যদিও 50 ওয়ার্ডস লেখা হয়েছে, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রিসাইজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অ্যাপ্রিসিয়েটেড। এটা ডিপেন্ড করবে আসলে আমার নোটিসটা কোন বিষয়ের উপরে এবং সেখানে কি কি লেখা যেতে পারে। And it is a formal form of communication, so the language should be very formal, no flowery text, no slang language, or no some types of contraction, যেটা আমরা বলে থাকি। যেমন any formal pitch of writing এর ক্ষেত্রে আমরা I won't, he don't, he doesn't, or I am gonna, I wanna, this type of language should be avoided because this is a formal form of communication. So the language should be formal. Keep the sentences short and use simple words. Notices are fairly formal এবং ব্রিফ হবে, যাতে করে এটা ভীষণ সিম্পল হয়
এবং ইউজ প্যাসিভ ভয়েস, এটা আমি একটু আগেই বলেছি, এবং প্রেজেন্ট ইউর নোটিস ইন এ প্রপার ফরম্যাট ইন আ বক্স, এবং প্রেজেন্টেশন শুড বি নিট অ্যান্ড অ্যাপিলিং টু দ্য আই। ডেফিনেটলি নোটিসটা হবে ভীষণ ক্যাচি, অ্যাপিলিং, যাতে করে সবাই বুঝতে পারে এবং খুব সহজেই ওর মধ্যে কি লেখা রয়েছে সেটা বোঝা যায়। সো এগুলো আমরা মোটামুটি বলেছি, যেমন নো ডিটেলস রাইটিং, আননেসেসারি ডিটেল লেখার দরকার নেই, কারেক্ট হেডিং, ফরম্যাটটা অবশ্যই সুন্দর হতে হবে। যেমন এটা ফন্ট সাইজ আমরা নর্মালি হয়তো 12 ইউজ করে থাকি, সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো নোটিসের মধ্যে 14 ইউজ করব, এবং ফন্টে হয়তো আমরা নেক্সট 2 লাইনসে কন্টেইনিং দ্য টার্ম নোটিস, সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো একটু গ্যাপ দিব। সো এটা ডিপেন্ড করবে হোয়েন উই আর প্রিপেয়ারিং দ্য নোটিস। এটা এবং ডেফিনেটলি ইট শুড বি শর্ট, ক্লিয়ার টু দ্য রিডার। এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে নোটিস রাইটিং এর ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে যে এখানে একটা স্যাম্পল, এখানে বেশ কয়েকটা স্যাম্পল আছে, যেমন 1 2 3 4, আমি 4টা স্যাম্পল আমি এখানে দিয়েছি। যেমন এখানে আমি লাস্টেটাই পড়ি, যেমন সাপোজ অন দ্য অকেশন অফ অ্যানুয়াল গেট টুগেদার ইউর হাউজিং সোসাইটি হ্যাজ প্ল্যান্ড এ ফিস্ট ফর অল ইটস মেম্বার্স। এমন হতে পারে যে সাপোজ ইউ আর রিসাইডিং, ইউ আর লিভিং ইন আ হাউজিং সোসাইটি and you have a community. So for arranging an annual dinner party, there is a notice. As the chairman of your society, write a notice inviting all the members of the society to this gathering. এখানে একটা স্যাম্পল দিয়ে দেওয়া আছে, যেমন এটা হচ্ছে যে এবিসি কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, যেমন আমরা বিভিন্ন হাউজিং সোসাইটিতে থাকি, সেখানে একটা নোটিশ যে আমাদের বছরে একবার আমাদের হচ্ছে যে কি করা হয়ে থাকে, সেখানে আমাদের সবাই মিলে আমাদের একটা অ্যানুয়াল ডিনারের আয়োজন করা হয়ে থাকে। তো সেইভাবে আমরা এখানে একটা নোটিশ দিতে পারি, যেমন অন দ্য auspicious occasion of annual get together, the society has organized a gathering followed by dinner. All members of the society are requested to attend the event in the clubhouse of the society at 8 p.m. on the 30th October. কে লিখেছে নোটিশটা? চেয়ারম্যান অফ এবিসি গ্রুপ অফ হাউজিং সোসাইটি। সুতরাং এখানে কিন্তু আমরা এটাই দেখতে পাচ্ছি যে যখন আমি নোটিশটা লিখছি, তখন এখানে যে ডেট, টাইম এবং কোথায় হবে সে বিষয়গুলো কিন্তু আমি এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি। এবং আমি আরেকটা দেখাই, এখানে দেখেন যে প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স বা প্যারেন্টস টিচার মিটিং যেমন স্কুলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যেমন এখানে একটা স্কুলে দেওয়া হয়েছে যে হয়তো প্রিন্সিপাল এই নোটিশটা দিয়েছে যে ইমাজিন ইউ হ্যাভ বিন আস্কড টু ড্রাফট এ নোটিস অন দ্য আপকামিং প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স। তো সেক্ষেত্রে কেমন হতে পারে যে এখানে নোটিস লিখে এখানে একটা ডেট দেওয়া হয়েছে, বিষয়টা কি প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স, এটাকে মাঝখানেও দেওয়া যেতে পারে। ওকে, এটাকে কিন্তু এনে এই যে এদিকে যদি আমি টেনে নেই, এটাকে কিন্তু এখানেও দেওয়া যেতে পারে, অসুবিধা নেই। আবার যেমন এখানে কর্নারে থাকলেও প্রবলেম নেই, আবার এটাকে এই যে এখান থেকেও আমি এইভাবে প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স টেনে নিতে পারি। সো যেমন দ্য প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স উইল বি হেল্ড অন এত তারিখ, ইট ইজ ম্যান্ডেটরি ফর অল দ্য প্যারেন্টস অফ স্টুডেন্ট টু অ্যাটেন্ড দ্য কনফারেন্স। Okay, conference will be going on for 2 hours. So all parents will have to assemble in the main auditorium by 9:45 a.m. এবং সিগনেচার অফ দ্য প্রিন্সিপাল এখানে থাকবে, এবং তারপরে প্রিন্সিপালের নাম ন্যাশনাল মডেল পাবলিক স্কুল, মনে করেন এরকম একটা। ঠিক একইভাবে এখানে আরো বেশ কয়েকটা রয়েছে, যেমন এখানে রিগার্ডিং সামার ভ্যাকেশন অ্যালং উইথ সাম ইনস্ট্রাকশনস, স্টুডেন্টদের জন্য কিছু সামার ভ্যাকেশন যে স্কুল উইল রিমেইন ক্লোজড। যেমন সাপোজ আপনাদের হয়তো এরপরে যেমন ঈদ ভ্যাকেশন আসছে, ছুটি হয়ে যাবে, বা আমাদের এই যে সবে বরাতের ছুটি ছিল, একটা নোটিশ হয়েছে, আমরা সবাই দেখেছি যে দ্য ক্লাস উইল বি রিমেইন ক্লোজড this day on the occasion of শবে বরাত। সো এরকম করেও কিন্তু আমাদের নোটিশ গুলো থাকে। আবার যে লাস্ট ডে অফ অ্যাটেন্ডেন্স, এটা হলো ক্লাসের জন্য, যে প্যারেন্টস আর আস্কড টু পিক আপ দ্য স্টুডেন্টস, এটা হলো বাচ্চাদের জন্য বলা হয়েছে। আবার যেমন এখানে অ্যানুয়াল ডে ফাংশনে মিটিং ফর অ্যানুয়াল ডে প্রোগ্রাম, যে আওয়ার স্কুল আর কলেজ আর ইউনিভার্সিটি উইল বি অর্গানাইজিং ইন 30th অ্যানুয়াল ডে। সো এইভাবে কিন্তু আমরা নোটিশ গুলো লিখতে পারি খুব ছোট ছোট করে। নোটিশের ভাষা এবং নোটিশের মধ্যে যেই ইনফরমেশন গুলো দিতে বলা হয়েছে সেগুলো আমি এক্স্যাক্টলি দিব, যেমন এখানে কত তারিখে হচ্ছে 30th 25th ডিসেম্বর এত তারিখে, কততম অ্যানুয়াল 30তম, স্টুডেন্টরা কিভাবে, হু ওয়ান্টস টু টেক পার্ট রিকোয়েস্টেড টু রিপোর্ট দ্য অডিটোরিয়াম হল টুমরো, আজকে তারা এই সময় 12:30টার সময় তারা লাঞ্চ ব্রেকের পরে দেখা করে যাবে, এই রুমে দেখা করবে, যে থাকবে তার কাছে তারা নাম দিয়ে যাবে, দোজ হু আর ইন্টারেস্টেড, দোজ হু ওয়ান্ট টু পারফর্ম। সো এই যে বিষয়গুলো ছোট করে নোটিশের মধ্যেই কিন্তু এই বিষয়গুলো সব মোটামুটি দিয়ে দেওয়া হবে। ওকে, তো আমরা মোটামুটি এরকম করে যদি একটা নোটিশ আমাদেরকে লিখতে দেওয়া হয়, কি মনে হচ্ছে আমরা কি পারবো না? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট? পারবো ম্যাম। পারবো তো?
জি অবশ্যই। ওকে, অ্যাকচুয়ালি অবশ্যই এগুলো ভীষণ ছোট, এবং আমরা মোটামুটি সবাই সার্ভিসের সঙ্গে রিলেটেড, আমরা বুঝতেই পারছি। সো আমাদের এগুলো রেগুলার ডেইলি বেসিসে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদেরকেও নোটিশ তৈরি করতে হয়, নোটিশ দিতে হয়, সার্কুলেট করতে হয়। সো দিস ইজ নট সো টাফ থিং। তবে যে বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা নোটিশটা লিখবো, সেটা 2, 3, 4 সেন্টেন্স যেটাই হোক না কেন, ইচ অ্যান্ড এভরি সেন্টেন্স শুড বি কারেক্ট, each and every word should be correct. There will be no single mistake. এবং date, venue, place, everything will be the right way. So এই বিষয়গুলো যদি আমরা খেয়াল রাখি, আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইট ইজ রিয়েলি আনফরচুনেট দেখতে পাই যে আমরা অনেক মানে ওয়েল নোন ফেমাস বা কোনো একটা ভীষণ সবার ভীষণ ফ্যামিলিয়ার, দেখা যাচ্ছে যে সার্কুলেশনের মধ্যে ভুল রয়ে যায়, যেটা নিয়ে পরবর্তীতে অনেক ধরনের কথাবার্তা হয়। এগুলো ভীষণ ইমেজের জন্য ক্রাইসিস ক্রিয়েট করে। তো সেই জন্য আমাদেরকে নোটিশটা তৈরি করার সময় ভীষণ খেয়াল রাখতে হবে। ওকে, এইবার আমরা আরেকটা ছোট্ট, এটাও কিন্তু নোটিশের মতোই সাইজ, আমাদের কারো আইডিয়া আছে কিনা, আমরা মেমোরান্ডাম বা মেমো এই শব্দটার সঙ্গে পরিচিত কিনা? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট মেমো? Yes, ma'am. I mean, it is হোয়াট ইজ receipt দিস? memo. হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ক্যাশ মেমো, রাইট। Yes, হ্যাঁ, ক্যাশ receipt. মেমো, যেমন আমরা ক্যাশ মেমোটা সবাই চিনি, মানি রিসিপ্ট, কারণ আমরা যখনই কোথাও খেতে যাচ্ছি বা কোনো কিছু কেনাকাটা করছি, সো আমাদেরকে একটা ক্যাশ মেমো দেয়া হয়। এবং এটা হচ্ছে আসলে খুব শর্ট, কনসাইজ, প্রিসাইজ আমাদের ইনফরমেশন, যে দোজ ওয়েন আই এম বাইং সামথিং অর আই এম জাস্ট টেকিং টু পে। সো এখানে যে বিষয়টা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে অফিসিয়াল, দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান মেমো, শর্ট ফর্মে যখন আমরা কোনো ক্যাশ বা মানি রিসিপ্টের ক্ষেত্রে ওটা ইউজ করা হয়ে থাকে। আর মেমো বলতে এখানে যেটা বোঝানো হয়েছে অফিসিয়াল কমিউনিকেশন ইন দ্য বিজনেস ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে, যে মেমোরান্ডাম, its main purpose is to serve as a reminder or to give some instructions or information. যেমন আমরা কোনো একটা অফিসের ইন্টার অফিস এমপ্লয়িজ যারা রয়েছেন অর্গানাইজেশনের ভেতরে, there is a large number of people or large number of employees we are getting there, and in order to inform or in order to give some instructions shortly these memos are sent. এটাই হচ্ছে মেইনলি দ্য মেইন পারপাস। এবং মেমোরান্ডামের শর্ট ফর্মটা হচ্ছে কিন্তু মেমো। এবং উই রাইট আ মেমো ফর মেইনলি 5 reasons। যেমন মেমো ইজ রিটেন অ্যাজ আ রিমাইন্ডার, হতে পারে যে হ্যাঁ, সাপোজ ইউ আর ওয়ার্কিং ইন আ কোম্পানি, ইন আ ফরেন কোম্পানি, দেয়ার ইজ আ গ্রুপ অর টিম has come from the foreign country and they want to train. They want to give some a new updated training or some updated information. Then all the employees are requested to attend that conference or meeting or this training session. সেক্ষেত্রে কি হতে পারে, একটা মেমো সেন্ড করা হতে পারে ফ্রম দ্য হেড অফ দ্য অথরিটি, সিইও। তিনি কি করলেন, একটা রিমাইন্ডার হিসেবে প্রত্যেককে একটা করে একটা মেমো সেন্ড করে দিলেন সেই ইনস্ট্রাকশনসটা দেওয়ার জন্য। এটার মধ্যে কি কি থাকে, যেমন এই যে হাইলাইট অ্যান ইভেন্ট অর দ্য সার্কামস্টেন্সেস, টু রিকাউন্ট অ্যান ইভেন্ট, কিপ অ্যান অফিসিয়াল রেকর্ড অফ এভরিথিং, টু পাস ইনফরমেশন অর ইনস্ট্রাকশনস। অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য টাইম যে কেন মেমোটা আসলে ভীষণ মানে ইনফরমেটিভ এবং ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য অর্গানাইজেশন, বিকজ দিস ইজ এ ভেরি কস্ট ইফেক্টিভ ওয়ে। যেটা হয় যে একই অর্গানাইজেশনের মধ্যে মাস্ট পিপল বা মাস্ট যে এমপ্লয়িজ রয়েছে সবাইকে জানানোর জন্য এটা ভেরি চিপ এবং কস্ট ইফেক্টিভ ওয়ে, আমাদের আলাদা করে কিছুই করতে হচ্ছে না, একটা মেমো প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে হয়তো দিয়ে দেওয়া হলো। এবং অ্যানাদার অ্যাডভান্টেজ, ইট ইজ ভেরি সিম্পল, দিস ইজ ভেরি সিম্পল। সো সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে এটা লেখাও খুব কঠিন কিছু নয়, এবং মেমোস টেন্ডস টু বি ভেরি ব্রিফ অ্যান্ড টু দ্য পয়েন্ট, অ্যান্ড দে অলসো সার্ভ এজ অ্যান এভিডেন্স ইন কেস অফ এনি ডিসপুট। তো আমরা এখানে যদি দেখি যে মেমোর ফরম্যাটটা কি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। যেমন মেমোতে একটা হেডিং থাকবে ডেফিনেটলি, যে নেম দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য কোম্পানি, তারপর রেসিপিয়েন্ট কাদেরকে পাঠানো হচ্ছে, মনে করেন এখানে আপনার হেড অফ দ্য টু অল এমপ্লয়িজ অফ দ্য সেলস ডিভিশন, যে হ্যাঁ রেসিপিয়েন্ট কারা, আমি যে মেমোটা বা যে ইনফরমেশনটা পাঠাচ্ছি কাদের জন্য পাঠাচ্ছি, সেলস ডিভিশনের সমস্ত এমপ্লয়ীদের জন্য। কে পাঠাচ্ছে? ফ্রম মিস্টার এবিসি, হেড অফ দ্য সেলস ডিপার্টমেন্ট, দেই পারসন। সো প্রথমে একটা হেডিং দেওয়া হবে, সেই হেডিং এর পরে রেসিপিয়েন্ট। এক্সকিউজ মি প্লিজ, আপনারা কেউ কথা বললে Any মিউট instrument করে by নেন। itself. ওকে, and then writer write the name of the person writing the memo, যেমন কে মেমোটা লিখছেন, হু ইজ দ্য রাইটার, যেমন মিস্টার এবিসি, হেড অফ দ্য সেলস। এডিশনাল রেসিপিয়েন্ট, তার মানে হচ্ছে যে যেই সেলস ডিভিশনের সকল এমপ্লয়িজকে হয়তো পাঠানো হচ্ছে, এর বাইরে আরো কাউকে আমরা অ্যাড্রেস করছি কিনা,
সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ওখানে অ্যাডিশনাল রেসিপিয়েন্টস হিসেবে দিয়ে দিতে হবে। তারপরে ডেট, সাবজেক্ট লাইন, দ্য বডি অফ দ্য মেমো, এবং ফাইনালি যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রুফ রিডিং। দ্যাট মিনস দেয়ার উইল বি নো সিঙ্গেল মিস্টেক্স, দ্য গ্রামেটিক্যাল কারেকশনস, দ্য ওয়ার্ডস, এভরিথিং উইল বি ইন আ ভেরি নিট অ্যান্ড ক্লিন। এবং আরেকটা বিষয়, দ্য বডি অফ দ্য মেমো, this is where all the information is contained. A formal salutation is not required. Just relay the necessary information. The body must not be too long. এটা খুবই ছোট হবে। এখানে কোনো ফর্মাল কোনো রাইটিং এর কোনো প্রয়োজন নেই, সরাসরি যেমন দেখেন এখানে খুব ছোট, কিন্তু এই যে মেমোরান্ডাম এখানে এরকম দেয়া আছে বা মেমো কাকে লেখা হচ্ছে, এখানে যেমন একটা স্যাম্পল দেওয়া আছে যে রাইট এ মেমো টু দ্য অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট আস্কিং দেম টু অ্যাটেন্ড ট্রেনিং টু লার্ন অ্যাবাউট দ্য নিউ সফটওয়্যার দ্য কোম্পানি হ্যাজ অ্যাডপ্টেড। যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম, মনে করেন আপনি একটা কোম্পানিতে জব করছেন, আপনি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে আছেন, এখন ওখানে নতুন একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হবে অ্যাকাউন্টস এর কাজগুলোকে আরো বেশি আপডেটেড করার জন্য, আরো বেশি প্রম্পট করার জন্য। সেক্ষেত্রে সেই যে নিউ সফটওয়্যার আপডেট করা হচ্ছে তার উপর একটা ট্রেনিং হবে। সো অল দ্য অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টস এমপ্লয়িজ দে আর ইনভাইটেড টু অ্যাটেন্ড দ্য ট্রেনিং। সো তখন কিভাবে এটা করা হবে, যে টু অল এমপ্লয়িজ অফ অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট, কার কাছ থেকে এটা গেল, মিস্টার এক্স ওয়াই জেড হেড অফ অ্যাকাউন্টস। এবং এটা আরো সিসি দেওয়া হচ্ছে কাকে, মানে এখানে আরো একজনকে দেওয়া হচ্ছে এইচআর ডিপার্টমেন্টের হেডকে। এবং কত তারিখে, 25 অক্টোবর 2018। সাবজেক্ট কি, কম্পালসারি ট্রেনিং টু লার্ন অ্যাবাউট দ্য নিউ সফটওয়্যার, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট। এই বিষয়ের উপরে আপনাদেরকে ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া হচ্ছে যে as you are all aware, we have recently adopted new accounting software at the company. The decision was taken to improve our accounting procedure and make it more time and cost efficient. A training seminar will be held on 5th November at 9 a.m. to familiarize the staff. This is done to make the transition between software as easy as possible. All employees of the department are required to attend. So আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে স্যাম্পল অফ মেমো ইজ ভেরি, দিস ইজ ভেরি কনসাইজ, দিস ইজ ভেরি শর্ট ইন সাইজ। So if any memorandum or any memos are asked to write, then I think you will write it down. So এখানে কিন্তু এই যে একটা ডিফারেন্স খেয়াল করেন যে মেমোর কিন্তু লাস্টে আর কোনো কিছু না লিখলেই চলবে, কারণ এখানে টু এবং ফ্রম এবং ডেট, সাবজেক্ট প্রত্যেকটাই দিয়ে দেওয়া আছে। সুতরাং আমার ইনফরমেশনটুকু কিন্তু এখানেই আছে। এবং আমি নোটিশটি দিচ্ছি কবে, আজকে 25 অক্টোবর, এবং আমার ট্রেনিংটা শুরু হবে কবে থেকে, 5ই নভেম্বর থেকে। সুতরাং 5 থেকে 10 দিন আগে হয়তো নোটিশটি দেওয়া হয়েছে। এবং এই যে নোটিশ, এটাকে আমরা নোটিশ বলছি না, কারণ ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ নোটিস। মেমোরেন্ডামও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ নোটিস, বাট ইট ইজ গিভিং সাম ইনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড অ্যাজ আ ফর্মাল ওয়ে ইট ইজ রিটেন অ্যান্ড ইট ইজ সার্কুলেটেড বাই দ্য হেড অফ অ্যাকাউন্টস, যে আমার অল এমপ্লয়িজ এর ক্ষেত্রে এরকম করে একটা মেমো পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আর যেটা ক্যাশ মেমো, আমরা মানি রিসিপ্ট আমরা খুব সহজেই বলে থাকি, ওটাও কিন্তু দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ ইনস্ট্রাকশনস আর ইনফরমেশন, যে আমি যখন কোনো দোকান থেকে, কোনো শপ থেকে বা কোনো হোটেল বা রেস্টুরেন্টে আমি খাচ্ছি, তখন সেখানে আমি আসলে কি খেলাম তার একটা লিস্ট, বা ওটাও কিন্তু one kind of very short and concise information and all the instructions are, মানে ইনস্ট্রাকশনস বলতে আসলে সকল প্রকার ইনফরমেশনই কিন্তু ওখানে দিয়ে দেওয়া আছে। কত তারিখে খেয়েছি, কি কি খেলাম, বা কত তারিখে আমি সব মল থেকে আমি ওখান থেকে কিনেছি, তার আইটেম নাম্বার বা কোন কোড প্রাইস ট্যাগ, এভরিথিং উইল বি গিভেন দেয়ার। ওকে, তো আমরা এই যে নোটিস এবং মেমো, তো মেমোটাকে আমরা এখন মোটামুটি বুঝতে পেরেছি মেমো বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে। ডু ইউ হ্যাভ এনি এক্সপেরিয়েন্স বাই দিস টাইম? কেউ কি আমরা কখনো মেমো লিখেছি বা আমরা কখনো মেমো পেয়েছি কোম্পানিতে বা অর্গানাইজেশনে? আমরা যারা বিভিন্ন জায়গায় জব করি, আমাদের কারো এরকম এক্সপিরিয়েন্স এখনো আছে কিনা? আপনারা যারা না এখানে ম্যাম, এটা আছেন, পাইনি। এখনো পাননি। ওকে, সো দেখা যায় কি মোস্ট অফ দ্য কেস অনেক সময় আমাদের এখন যেটা হয় যে আমরা মেইলেই কিন্তু আমরা আসলে দেখা যায় যে আমাদের হয়তো হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট উনি হয়তো আমাদেরকে একটা মিটিং ডাকলেন, হয়তো বা একবারে ডেকে হয়তো বলে দিচ্ছেন অনেক সময় যে আমরা আগামী দিন আমাদের একটা ট্রেনিং এর চিঠি এসছে, আমরা সবাই এখানে ইয়ে করবো। ওই সেম জিনিসটা যেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকে, এই যে টু অল এমপ্লয়িজ, এটা হয়তো আপনার ডিপার্টমেন্টের হেডের কাছে এসছে, আপনার অর্গানাইজেশনের, আপনার ডিপার্টমেন্টের, তিনি হয়তো তখন প্রত্যেককে ডেকে আমাদেরকে বললেন যে হ্যাঁ আমাদের একটা ট্রেনিং এ অ্যাটেন্ড করতে হবে। সো মেমোর যে ফরম্যাটটা আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি, এটা কিন্তু ভীষণ সহজ। সুতরাং এরকম করে যদি একটা মেমো লিখতে আসে সেক্ষেত্রেও কিন্তু পারা যাবে, তাই না? সো আমার মনে হয় যে নোটিস এবং মেমো এই দুটো খুব সহজ। জি ম্যাম। তো হ্যাঁ, এগুলো ভীষণ কঠিন, মানে সহজ বিষয়। একটু যেই টপিকটা আসবে আপনারা একটু খেয়াল করবেন যে কোন বিষয়টা নিয়ে লিখতে বলা হয়েছে, এরকম একটা ইস্যু দিয়ে দেওয়া থাকবে, তখন সেই বিষয়টাকেই সাবজেক্টে লিখে আমরা হচ্ছে সেই সাবজেক্টটাকে এখানে বডির মধ্যে একটু ক্ল্যারিফাই করব
এখানে একটা ডেট, একটা টাইম এবং সবাইকে অ্যাটেন্ড করতে হবে, প্রেজেন্ট থাকতে হবে। এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো মোটামুটি একটু বুঝে নিয়ে 4-5টা সেন্টেন্সে লিখলেই কিন্তু একটা মেমো হয়ে যাবে। ওকে, সো মোটামুটি আমাদের একটা হলো নোটিস করলাম, আমরা একটা মেমো মেমো আমরা এখান থেকে ইয়ে করেছি, প্রিপারেশন নিলাম। এরপরে যে বিষয়টা আছে দেখেন, সেটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই শব্দটার সঙ্গে আমরা পরিচিত কিনা। মিটিং মিনিটস আর মাইনিউটস আমরা যেটাই বলি না কেন। সো ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দিস টার্ম? আমরা যারা মানে আমরা যারা বিভিন্ন জবের সঙ্গে রিলেটেড, তারা নিশ্চয়ই আমরা এই শব্দটার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কথা। আমরা কি শুনেছি? তো বলেন দেখি। আমাদের আর কিন্তু 2.5 মিনিট সময় আছে, এই সেশনটা কেটে গেলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আবার জয়েন করে ফেলবো সবাই। তো তার আগে আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে আমরা এই টার্মটা, যে মিটিং মিনিটস বা মাইনিটস আমরা বলে থাকি, এটা কি কাজ করা হয়? এখানে লেখা আছে যদিও আমরা জানি, তার আগে আমি একটু আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই। বলেন তো কি এটা, একটু বলি, আমরা একটু শেয়ার করি আইডিয়া। মিটিংটা মিটিংটা হচ্ছে যে কোনো ম্যাডাম বেসিক্যালি সিদ্ধান্ত এটা হচ্ছে নেওয়ার ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, একজন একজন বলেন। মানে যে হুম, যে যে এটা আমরা সবাই জানি। রাখা হয় আর কি। বলেন, আমি আসলে শুনতে পাইনি, মনে হয় একটু নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছিল। না, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে না ম্যাম, বেসিক্যালি আমি যেটা বুঝেছি সেটা হচ্ছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। মিটিং এ আসলে আমরা কি ডিসকাশন করব, কি আলোচনা করব, হুম। এই জিনিসটাকে আসলে ইন শর্ট শর্ট ফর্মে মিটিং মিটিং মিনিটস বলা হয়, যদি আমি ভুল না হয়ে থাকি ম্যাম। আহ আচ্ছা, আমি আর একটু শুনি। আর কেউ কিছু শেয়ার করতে চান? আমি একবারেই বলি, আমরা এটা সবাই জানি, তারপরও আমি একটু শুনে নিই প্রায়র আইডিয়া আছে কিনা। আর কেউ কিছু? মিটিং তো ডেফিনেটলি মাইনিউটস তো মিটিং রিলেটেডই হবে, এবং মিটিং এ যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বা হবে, এখানেই একটা মানে টুইস্ট আছে আর কি। সেটা হচ্ছে যে মিটিং মিনিটস এবং মিটিং এজেন্ডা, এই দুটো শব্দ তো আমরা শুনেছি, তাই না? এজেন্ডা হচ্ছে যে মিটিং হওয়ার মানে মনে করেন আগামীকাল একটা মিটিং আছে, সেই মিটিং এ কোন কোন বিষয় বা আলোচ্য সূচি রয়েছে, যে বিষয়গুলো নিয়ে মিটিং এ আলোচনা করা হবে, সেটা হচ্ছে আপনার এজেন্ডা। মনে করেন 4টা বিষয় রয়েছে, সেই 4টা বিষয়কে বলা হয়ে থাকে মিটিং এর এজেন্ডা। এবং এই 4টা বিষয় নিয়ে আগামীকালকে মিটিংটা হয়ে গেল, এবং সেই মিটিংটা হয়ে যাওয়ার পরে কি কি ডিসিশন হয়েছে, হোয়াট ওয়াজ দ্য ডিসকাশনস এন্ড হোয়াট ওয়াজ দ্য ডিসিশন, ইট ওয়াজ রিটেন অ্যাজ আ রেকর্ড। এটাই হচ্ছে আসলে মাইনিউটস বা মিনিটস। সো এখানে ডিফারেন্সটা হলো ওটাই, যে মিটিং মিনিটস আর দ্য রিটেন রেকর্ড অফ হোয়াট ওয়াজ ডিসকাসড এন্ড ডিসাইডেড ডিউরিং আ মিটিং। কারণ কালকে সকাল 10টায় একটা আপনার অফিসে মিটিং আছে, সেখানে 4টা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। সেই 4টা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় হোয়াট ওয়াজ ডিসকাসড এন্ড হোয়াট ওয়াজ ডিসাইডেড ডিউরিং দ্য মিটিং, এবং টিপিক্যালি যে ডেট এবং টাইম এবং a list of the attendees, the summary of the topics, decisions made, actions items, and the time of adjournment of the meeting. Everything will be written as a document. That is called meeting minute. আবার সম্মতিক্রমে একটা ডিসিশন নিল, একটা না কয়েকটা ডিসিশন হতে পারে, আবার একটা ডিসিশনও হতে পারে। এই Right. ডিসিশন অথবা ডিসিশন গুলো আমরা লিখিত হুম, আকারে যে লিখে রাখি, রেকর্ড রাখি, এই জিনিসটাকে বেসিক্যালি মিটিং মিনিটস বলা হয়। গুড, ভেরি গুড। সো আমরা এখান থেকে একদম খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছি যে আসলে কি মিটিং মিনিটস আর এসেনশিয়াল ফর প্রোভাইডিং অ্যান অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টস। হ্যাঁ, ডু ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার? কিছু বলতে চান? এনিওয়ান? ওকে, আচ্ছা। তো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, আমি যে স্লাইড শেয়ার দিয়েছি, এখানে সব দেখা যাচ্ছে তো? জি, দেখা যাচ্ছে ম্যাডাম। ওকে, আচ্ছা, ওকে, আমি অ্যাড করছি এখনো। সো মিনিটস আর এসেনশিয়াল ফর প্রোভাইডিং অ্যান অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট অফ দ্য মিটিং, এনশিওরিং অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড হেল্পিং অ্যাটেন্ডিজ রিকর্ড ইম্পর্টেন্ট ডিটেলস। সো এখানে একটা বিষয় আছে যে হোয়াই দিস মিটিং মিনিটস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে হোয়াট শুড বি ইনক্লুড, মানে কেন আমাকে এই মিটিং এর মিনিটসটা রাখাটা জরুরি। শুধুমাত্র অফিসিয়াল ডকুমেন্ট বা রেকর্ড হিসেবেই কিন্তু নয়, ইন অর্ডার টু কিপ ইট অ্যাজ আ document for ensuring accountability and helping all the attendees to recall ইম্পর্টেন্ট ডিটেলস। যেমন আজকে আমরা একটা মিটিং কল করেছি, এখানে 4-5টা এজেন্ডা ছিল। আফটার 1 মান্থ বা 2 মান্থস যখন নেক্সট মিটিংটা হবে,
তখন এগুলো কিন্তু আসলে আমাদের মাথায় রেখে দেওয়া বা এটা মনে করে নিয়ে বসাটা পসিবল হবে না, এবং সেক্ষেত্রে অ্যাকিউরেসি বা অ্যাকাউন্টেবিলিটির ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সমস্যা রয়ে যেতেই পারে। সেক্ষেত্রে কি ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল, অনেক সময় হয় দেখবেন যে মিটিং এর মধ্যে ডিসিশন নিতে গিয়ে দুই ধরনের মতামত চলে আসছে, কোনোভাবে ডিসিশন একমত হওয়া যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে হয়তো ফার্দার মিটিং এর জন্য মিটিংটাকে কি করা হচ্ছে, দ্য টাইম মিটিং ইজ অ্যাডজন টুডে, ওটা নিয়ে পরবর্তীতে আবার ডিসকাশন হবে। তো তখন কিন্তু এটা মিনিটস এর ভিতরে লিখে রাখা হয় যে দিস ডিসিশন ইজ নট ইয়েট টেকেন, সো দ্য ফার্দার ডিসকাশনস উইল বি রিকোয়ার্ড। তো সেই জন্য হয়তো বা তখন এটার ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে আরো দুটো মিটিং বা আরো কোনো ফার্দার অ্যাক্টিভিটি করতে হতে পারে। সো তখন এই মিটিং এর যে মাইনিউটস, দ্যাট উইল বি দ্য মেইন ডকুমেন্ট এন্ড ইট উইল বি দ্য গ্রেট হেল্পফুল থিং। হ্যাঁ, যেমন টেল মি কিছু, ডু ওয়ান্ট টু নো এনিথিং, কিছু জানতে চাচ্ছেন? নূরে আঞ্জুমান কিছু বলবেন? আচ্ছা, ওকে। তো এখানে হোয়াট শুড উই ইনক্লুড অ্যাকচুয়ালি রাইটিং মিটিং মিনিটস এর মধ্যে আমাদের কোন কোন বিষয়গুলো রাখতে হয়? সেক্ষেত্রে প্রথমে আমরা যেটা বলে থাকি সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে একটা প্ল্যান করতে হবে, যেমন প্রি প্ল্যানিং, যে ফার্স্টলি আমাদের একটা প্ল্যানিং এর দরকার রয়েছে। তারপরে রেকর্ড টেকিং অ্যাট দ্য মিটিং, মাইনিউটস রাইটিং, ডিস্ট্রিবিউটিং আর শেয়ারিং অফ দ্য মিটিং মিনিটস অ্যান্ড ফাইলিং অর স্টোরেজ, মানে যেই স্টেপ গুলো ফলো করতে হয় বেসিক্যালি। যেমন একটা মিটিং করার পূর্বে আমাদেরকে এই ডিসিশন গুলো নিতে হবে যে আমি যে মিটিংটা করব আমার মিটিং এর কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি দ্য এজেন্ডা, যেটা আমরা বলি যে হয়তো বোর্ড অফ গভর্নর্স এর একটা মিটিং আছে আপনার কোম্পানির বা আপনার অফিসের বা আপনার অর্গানাইজেশনের, আপনার ইনস্টিটিউশনের। সেক্ষেত্রে এই বোর্ড মিটিং এ কোন কোন ইস্যুগুলো নিয়ে ডিসকাশন হবে, সেখানে 4টা ইস্যু থাকতে পারে। এই যে 4টা ইস্যু, এই ইস্যুগুলোকে বলা হচ্ছে এজেন্ডা। এবং এরপরে যখন এট দ্য মিটিং, ডিউরিং দ্য টাইম অফ দ্য মিটিং, দ্য রেকর্ড ইজ টেকেন বাই সামবডি, যখন মিটিংটা চলবে তখন সেখানে মিটিং এ কি কি ডিসিশন হচ্ছে, মিটিং এর ডিসক্রিপশনটা কি, কোন বিষয়গুলো নিয়ে কে কোন মন্তব্য দিচ্ছে, এভরিথিং উইল বি রেকর্ডেড, এবং দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং এই রেকর্ডগুলো কিন্তু তখন লিখে রাখা হয়ে থাকে, একজন সেক্রেটারি বা যিনি অ্যাসাইন থাকেন তিনি এগুলো লিখছেন। তারপরে ডিস্ট্রিবিউটিং অর শেয়ারিং দ্য মিটিং মিনিটস, এবং এই যে আইডিয়া বা ইনফরমেশন গুলো আফটার দ্য মিটিং, এটা কিন্তু এটা নিয়ম হচ্ছে যে দোজ হু আর দ্য মেম্বার্স অফ দ্যাট মিটিং, যে সেগুলো কিন্তু সবাই এখানে শেয়ার করবে, তাদের প্রত্যেককে এক কপি করে তাদের মেইলে অথবা হার্ড কপি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এবং ফাইনালি ফাইলিং অর স্টোরেজ অফ মিনিটস ফর ফিউচার রেফারেন্স, এবং ফিউচারে রেফারেন্স স্টোর করে এটাকে সুন্দর ফাইলে রেখে দেওয়া হবে। সো who should write the meeting minutes? সেটা আমি একটু আগেই বললাম যে person responsible for writing the minutes should be someone who is attentive, detail oriented, capable of accurately capturing the discussions and decisions made during the meeting. So meeting minutes টা কে লিখবে সেটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, কারণ সবার পক্ষে কিন্তু এটা লেখাটা সম্ভব নয়। কারণ যখন একটা মিটিং চলবে, মিটিং চলাকালীন সময়ে সেই পার্সনকে ভীষণ অ্যাটেন্টিভলি প্রত্যেকের কথা শুনতে হবে, এবং ডিটেইল মোটামুটি ডিসকাশনস গুলো যতটুকু টু দা পয়েন্টে যে ইনফরমেশন গুলো রাখতে হবে সে বিষয়গুলো তাকে ওখান থেকে ক্যাপচার করে সংক্ষেপে লিখে রাখতে হবে ডিসিশন, এবং ফাইনালি মিটিং এর ডিসিশন কি হচ্ছে। সো দিস ইজ অ্যান স্কিল। সো এই স্কিলটা কিন্তু সবার থাকে না। দেখা যাচ্ছে যে আপনি কথা শুনছেন কিন্তু পরবর্তীতে আপনি ভুলে যাচ্ছেন বা আপনি কনফিউজড হয়ে গেলেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে দিয়ে মিটিং মাইনার্স লেখানো যাবে না। সো দ্য গ্রুপ পার্সন হতে পারে সে কোনো সেক্রেটারি বা ডেজিগনেটেড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, বা হতে পারে গ্রুপ অফ পিপলও হতে পারে, অনেক সময় যে 2-3 জন মিলেও হয়তো লিখতে পারে, যদি অনেক বেশি বড় কোনো এজেন্ট অনেকগুলো বিষয় থাকে সেক্ষেত্রে এটাও হতে পারে যে 2 জন মিলে লিখছেন। সো ইট ডিপেন্ডস। এইবার আমরা এখানে যে বিষয়গুলো দেখবো সেটা হচ্ছে যে একটা মিটিং মিনিটস এর মধ্যে আসলে কি কি থাকে। যেমন আমি একটু আগেই বললাম, প্রথমে যে হেডিং এর মধ্যে কি থাকবে, নেম অফ দ্য অর্গানাইজেশন, ডেফিনেটলি আমরা বুঝি, ডেট অফ দ্য মিটিং, টাইম অফ দ্য মিটিং, বোর্ড মেম্বার্স, কতজন মেম্বার আছে মিটিং এ তাদের নাম, নেম অফ দ্য প্রিজাইডিং অফিসার হু উইল চেয়ার দ্য মিটিং, তারপরে হু আর দ্য অ্যাবসেন্ট, যে কারা আজকে নেই, এবং নোট ওয়েদার দ্য সেশন মিটস কোরাম। যেমন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে কোরাম ফুলফিল হওয়ার একটা ব্যাপার থাকে মিটিং এ, যে 5 জন হলে সেখানে যদি 3 জনের কম হয়, 1 জন হয়, 2 জন হয়, তাহলে মিটিংটা করা যাবে না। সুতরাং কোরামটা পূর্ণ হচ্ছে কিনা সেটাও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হয় মিটিং এর ক্ষেত্রে। যে আমাদের 10 জন মিটিং এ অ্যাটেন্ড করার কথা ছিল, সেখানে হয়তো 3 জন আসছে, ডেফিনেটলি এই মিটিংটি কিন্তু হবে না। সো গেস্ট অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল স্টাফ প্রেজেন্ট, যে আরো কোনো গেস্ট আছে কিনা বাইরের কোনো, সেটাও কিন্তু এখানে নোট করে রাখা হয়ে থাকে। এবং এরপরে মেইন পার্টটা হচ্ছে এটা, যে অ্যাপ্রুভাল অফ মিনিটস ফ্রম প্রায়র বোর্ড মিটিং,
পূর্বের যে মিটিংটা হয়েছে সেখানে কিছু ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল, সেই ডিসিশনগুলো অ্যাপ্রুভড হয়েছে কিনা সেটাও কিন্তু পরবর্তী এগুলো আপনারা যারা মিটিং করে থাকেন তারা জানবেন যে পূর্ববর্তী মিটিং এর অনুসমর্থন কার্যাবলীর এটা সমর্থন করতে হয়, ইটস রুল। তারপরে হচ্ছে এনি আনরিজলভড কোনো ইস্যু ছিল কিনা প্রিভিয়াস মিটিং এ সেটাও এখানে উঠানো হয়। এরপরে হচ্ছে যে যে কোনো রিপোর্টস রয়েছে কিনা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট বা কোনো আপনার ইনস্টিটিউশনের আর কোনো ইনফরমেশন বা কোনো কমিটির কোনো রিপোর্ট এখানে সাবমিট করার কথা আছে কিনা সে বিষয়গুলো এখানে আসবে, এবং এডিশনাল কোনো বিজনেস বা সাপ্লিমেন্টস আছে কিনা কোনো এজেন্ডার সঙ্গে। এবং তারপরে আর একটা পয়েন্ট থাকে আপনারা জানেন, মিসেলেনিয়াস মানে বিবিধ। সেখানে হচ্ছে যে মিটিং এর যে নির্দিষ্ট 4টা বা 5টা এজেন্ডা রয়েছে তার বাইরে আপনি যে কোনো বিষয় নিয়ে মিটিং এ কথা বলতে পারেন, যেটা হচ্ছে বিবিধ, যে কথাটা বাংলায় লেখা হয়ে থাকে, ইংরেজিতে মিসেলেনিয়াস লেখা হয়ে থাকে। এবং ফাইনালি কনক্লুশনে যেটা হয় যে ফিউচার কি কি অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে, ডেট অ্যান্ড টাইম অফ দ্য নেক্সট বোর্ড মিটিং এবং টাইম অফ দ্য মিটিং, অ্যাডজার্নস এবং সিগনেচার। এটা ডিজিটাল সিগনেচারও হতে পারে অথবা ফিজিক্যাল সিগনেচারও হতে পারে ফ্রম দ্য সেক্রেটারি অর ডেজিগনেটেড মিনিট নোট টেকার। সো এখানে আমরা যে বিষয়গুলো জানলাম, এখানে আমরা একটা স্যাম্পল মিনিটস দেখবো, যেমন অর্গানাইজেশনের নেম এবং ডেট এরকম টার্ম দেওয়া থাকলো। তারপরে হচ্ছে আপনার ওপেনিং, দ্য মিটিং ওয়াজ কল টু অর্ডার এট এত টাইমে, এইখানে কে কোন লোকেশন মানে আপনার অফিসের লোকেশন বা কত নাম্বার রুমে। তারপরে লিস্ট অফ দ্য অল প্রেজেন্ট মেম্বার্স, আপনারা জানেন যখন মিটিং করেন সেখানে মিটিং এ সিগনেচার নেওয়া হয় একটা লিস্টে, এবং তারপরে সেখানে কারা কারা প্রেজেন্ট রয়েছে তাদের লিস্ট, এবং যদি দুজন হয়তো অসুস্থতার জন্য বা ছুটি নিয়েছে সেটাও কিন্তু মিটিং এ এখানে লেখা থাকে যে অ্যাবসেন্ট কারা। তারপরে হচ্ছে যে এজেন্ডা ওয়াজ রিভিউড অ্যান্ড অ্যাপ্রুভড হয়েছে কিনা, যে যতগুলো অ্যাপ্রুভাল অফ দ্য মাইনুটস ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস মিটিং এর মাইনুটসটা অ্যাপ্রুভড হয়েছে কিনা সেটাও কিন্তু এখানে পরবর্তী এই মিনিটস এর মধ্যে লেখা থাকবে। তারপরে হচ্ছে যে বিজনেস ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস মিটিং এর কোনো টপিক বা কোনো বিষয় নিয়ে এখানে কথা বলা হয়েছে কিনা বা কোনো ডিসিশন নেওয়া হয়েছে কিনা তার একটা সামারি কিন্তু এখানে লিখে দেওয়া হবে। তারপরে নিউ বিজনেস বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে আজকে যে মিটিংটা হলো, আজকের মিটিং এ যে বিষয়গুলো বা টপিকগুলো রেজ করা হয়েছিল সেই বিষয়গুলো ডিসিশনগুলো যে নেওয়া হয়েছে, কি কি নেওয়া হয়েছে তার একটা সামারি থাকবে। এবং এরপরে অ্যাডিশনস টু দ্য এজেন্ডা, এবং এগুলো ছাড়াও এডিশনাল কোনো আইটেম আছে কিনা। এরপরে হচ্ছে অ্যাডজর্নমেন্ট, মানে দ্য মিটিং ওয়াজ অ্যাডজর্নড, আজকের জন্য মিটিং এখানেই শেষ করা হচ্ছে। কয়টায়, হয়তো 3টা 4টা 5টা, এবং নেক্সট মিটিং উইল বি হেল্ড, একটা প্রবাবল ডেটও কিন্তু দেওয়া হয় যে হ্যাঁ আমরা মান্থলি একটা মিটিং করলাম আজকে, আমরা হয়তো আগামী 1 মাস পরে বা 15 দিন পরে আমরা এই ইস্যুটা নিয়ে আরেকটা মিটিং করতে পারি, সেটাও মোটামুটি এখানে এই মিটিং এ ঠিক করে রাখা হয়ে থাকে। তারপরে মিনিটস সাবমিটেড বাই, মিনিটস অ্যাপ্রুভড বাই, এইভাবে কিন্তু একটা ছোট ফরম্যাট আমরা এটাকে বলতে পারি। যেমন ধরেন যে এখানে আমি আরেকটা ফরম্যাট আপনাদেরকে দেখাতে পারি। এখানে ছোট্ট একটা, যদিও ছবিটা দেখা যাবে কিনা আমি ঠিক জানি না, দেখি তারপরও খুব ছোট করে একটা ফরম্যাট আছে এখানে, সার্ভে রিপোর্ট নোটিস রাইটিং স্যাম্পল। এটা হচ্ছে যে এখানে নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিং নামটা মনে হয় দেখা যাচ্ছে না, খুব ছোট। আচ্ছা, ওকে, ওটা না দেখা গেলেও খুব একটা সমস্যা নাই, আমি পরবর্তীতে হয়তো দেখি যদি আর একটা কোনো স্যাম্পল জোগাড় করতে পারি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। ওকে, সো সেক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বললাম, তো মিনিটস এর মধ্যে যেটা আমরা বলছিলাম যে মিনিটস রাইটিং এর ক্ষেত্রে যে বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে আপনি যখন একটা ম্যানুটস লিখছেন তখন এই ম্যানুটসটা লেখার সময় যিনি এই ম্যানুটসটা লিখছেন, বেসিক্যালি হু ইজ দ্য রাইটার, তাকে কিন্তু এই জায়গাটায় খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে। যেমন প্রথমে আপনার অর্গানাইজেশনের নাম, আপনার মিটিং এর মাইনুটস লিখে যে ডেট এবং ওপেনিং কত তারিখে কখন হচ্ছে, কোন জায়গায় বসে হচ্ছে, কারা প্রেজেন্ট রয়েছে, কারা অ্যাবসেন্ট, এবং কোন কোন এজেন্ডাগুলো অ্যাপ্রুভড হয়েছে গত মিটিং এর, আজকের মিটিং এর কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে, এবং কোন কোন বিষয়গুলি ইনক্লুডিং ডিসিশন মেড, এবং সেই বিষয়গুলো কোনোটা আনসলভড রয়েছিল কিনা, সেই বিষয়গুলো কিন্তু ক্লিয়ারলি মিনিটস এর মধ্যে লেখা থাকবে। এবং সেক্ষেত্রে যিনি লিখছেন তাকে খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে। এবং ফাইনালি এই মিনিটসটি কি করা হয়, একটা মিটিং এর পরে, আপনারা তো নিশ্চয়ই আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে, আপনারা অনেকেই মিটিং এ অ্যাটেন্ড করে থাকেন যারা চাকরি করছেন, যিনি মিটিং মিনিটসটা লিখছেন তিনি পরবর্তীতে এটা টাইপ করিয়ে কিন্তু তিনি মিটিং, যিনি হেড তাকে এটা দেখান যে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা, এবং তারপরে তাকে সাইন দিয়ে ফাইনালি এটা প্রত্যেককে মেইল করা হয় অথবা হার্ড কপি দেওয়া হয়। কারণ আমরা জানি যে অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে মিটিং এ যেটা ডিসকাশন হয়েছে যদি কোনো আনফেয়ার মিনস কখনো অ্যাডপ্ট করা হয়, দেখা যায় যে পরবর্তীতে যদি ম্যানুটসটা না থাকে সেক্ষেত্রে ডিসিশনটা হয়তো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, কারণ আমরা জানি না, যেহেতু আমরা কেউ দেখিনি,
দেখা গেল যে হ্যাঁ আমরা একটা ডিসিশন নিয়েছি যে আমরা এই কাজটা খুব এত 15 দিনের মধ্যে শেষ করব, বা হয়তো বা আমরা এখানে 5 লাখ টাকা আমরা স্যাংশন করার জন্য সবাই এগ্রি করেছি। দেখা গেল যে এই মিনিটসটা যদি আপনার কাছে না আসে অল দ্য মেম্বার্স এর কাছে, সেক্ষেত্রে কোনো কারণে যদি ডিসিশনটা চেঞ্জও হয়ে যায়, তখন কিন্তু মিটিং এর মাইনিটস না থাকার কারণে এটার অথেন্টিসিটি বা অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা বা যেই জেনুইন জায়গাটা কিন্তু একটা প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। So for this reason, meeting minutes is very, very important for each and every organization. এবং those who are the chief or the authority or the CEO, তাকে অবশ্যই এটা খেয়াল রাখতে হয় যে আমার যে মিটিংটা করলাম সেই মিটিং এর মাইনিটসে যে বিষয়গুলো এজেন্ডা গুলো ছিল, এজেন্ডা মানে হচ্ছে যে বিষয় পয়েন্টস অফ ডিসকাশনস, সেগুলোতে কি অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে, কোন বিষয়গুলো রিভিউড হয়েছে, কোনগুলো আনসলভড আছে কিনা, সেটা তিনি ফাইনালি চেক করে দিবেন এবং একটা সিগনেচার দিয়ে দিবেন। তখন মিটিং এর মিনিটসটা প্রত্যেকের কাছে চলে গেল এবং এটা একটা ডকুমেন্ট হিসেবে ফাইনালি ফাইলে রেখে দেওয়া হয়। তো আমরা কি মিনিটসটা বুঝতে পেরেছি? মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে আমাদের কাছে? সো আমরা যদি এইভাবে ফরম্যাটে ফেলে আপনার নিজের অর্গানাইজেশনে, আপনারা যারা চাকরি করছেন, সেটা স্কুল হোক, কলেজ হোক, হসপিটাল হোক, ইউনিভার্সিটি হোক, এনি অর্গানাইজেশন, ফার্ম, ব্যাংক, যাই হোক না কেন, বিষয়টা হচ্ছে আমরা যখনই কোনো মিটিং এ বসছি তখন আমাদেরকে সেই মিটিং এর সিদ্ধান্তগুলিকে একটা জায়গায়, ডিসিশন গুলোকে লিখে রেখে রেকর্ড রাখতে হয়, এবং সেই যে রেকর্ডটি, সেই রেকর্ডটিকেই বলা হয়ে থাকে আসলে মিটিং এর মিনিটস। তো আমরা মোটামুটি আজকে ছোট ছোট করে আমরা, কিন্তু দেখেন এই বিষয়গুলো খুব কঠিন কিছু না। আমরা আমাদের ডেইলি লাইফে যারা আমরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন জায়গায় প্রেজেন্ট জব করছি, আমাদের প্রত্যেকেরই এই বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু আমরা যদি একটু মানে থিওরিটিক্যালি বা আমরা সিস্টেমের মাধ্যমে যদি আমরা একটু জানতে চাই যে কিভাবে আমরা এটা করব, তাহলে কিন্তু মোটামুটি এই বিষয়গুলো বোঝা যায়। তো আমরা এই যে 3টা বিষয় আজকে আমরা এই পর্যন্ত করলাম, তো আমরা কি মোটামুটি এখন লিখতে পারবো? ধরেন যে যে কোনো ভাবে আপনারা ফরম্যাটটা যদি নিজেদের মতো করে, নিজেদের এখানেও কিন্তু অনেক রিল্যাক্সেশন আছে। প্রত্যেকটা পয়েন্টে যে ভীষণ স্ট্রিক্ট বিষয়টা তা নয়। এক একটা অর্গানাইজেশন দেখবেন যে আমরা এখানে যেটা দিয়েছি ভীষণ সিম্পল, মানে এই টপিকগুলোর কোনোটাই আসলে বাদ দেওয়া যাবে না। এখানে যে বিষয়গুলো দেওয়া হয়েছে এর প্রত্যেকটাই আসলে এখানে আসবে। তো সুতরাং আপনি এখান থেকে যে বিষয়টা নিয়েই লেখেন না কেন, আপনাকে মোটামুটি এই পয়েন্টগুলো বা স্টেপগুলো কিন্তু আসলে ফলো করতে হবে। সো এরপরে আমরা যেটাকে বলি কাস্টমাইজ করা, মানে আপনি আপনার অর্গানাইজেশনে আপনার মতো করে কোনোটা আগে কোনোটা পরে করতে পারেন, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার। বাট দ্য ম্যাটার ইজ ইয়ার যে আমাদের যে বিষয়গুলো অবশ্যই একটা মিটিং ম্যানেজের মধ্যে ইনক্লুডেড থাকবে, সে বিষয়গুলোই এখানে মোটামুটি বলা হয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা মোটামুটি এই 3টা বিষয় বুঝতে পেরেছি। এই বিষয় 3টা নিয়ে কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তাহলে আমি পরবর্তী আমাদের আর একটা টপিক আছে, সেটা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো। তারপরে আমাদের আজকে এইগুলোই মেইন টার্গেট, যে আমরা আজকে কিছু রিটেন ফর্মাল কমিউনিকেশন নিয়ে আমরা আজকে আসলে ক্লাসটা করবো। 3টা বিষয়ে কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? ম্যাম আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডেফিনেটলি বলেন। প্রশ্নটা হচ্ছে ম্যাম, ওই যে আজকে যে আলোচনাগুলো হলো খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, হুম নোটিশ, হুম হুম মেমো। এখন মেনেজ। প্রশ্নটা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ফাইনাল পরীক্ষায় আমাদের এটা থাকবে কিনা, বা থাকলে কত মার্কের থাকতে পারে, এগুলো এটা তো আমার প্রশ্ন। এটা কোয়েশ্চেন ফরম্যাট আমি আপনাদেরকে একটা দিয়ে দিব। আমি একটা কোয়েশ্চেন, একটা স্যাম্পল কোয়েশ্চেন করে আপনাদেরকে দিয়ে দিব, তখন আপনারা বুঝতে পারবেন। তবে যেহেতু আপনারা বুঝতে পারছেন, যেমন নোটিশ মিনিটস খুব একটা বড় সাইজের নয়, তাই তো? জি নোটিশ জি ম্যাম। বা মেমো এগুলো তো খুব বেশি বড় সাইজের নয়, তো সেক্ষেত্রে এগুলোতে আপনি খুব একটা বেশি মার্কস, কেমন যেমন ধরেন যে আপনাদের এগুলোতে হয়তো, মানে এটা আমি যদি অ্যাপ্রক্সিমেটলি বলি, হয়তো 6 থেকে 8-এর মধ্যে, এর বেশি থাকার পসিবিলিটি নেই, খুব বড় না তো। ঠিক আছে। আর যেটা মনে করেন যদি আপনারা একটু বড় কোনো কিছু, যেমন ধরেন একটা কোনো আপনাদের যদিও সার্ভে রিপোর্ট আছে, তো আপনাদের হয়তো আমি একটু ফরম্যাট গুলো দেখিয়ে দিব, সেটা অবশ্য অনেক ডিটেইলড এবং বড়। তারপর নিউজ পেপার রিপোর্ট আছে, সেটাও খুব একটা বেশি বড় না। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাইজ অ্যাকচুয়ালি আপনাদের মার্কসটা ডিপেন্ড করবে। তো সুতরাং সেক্ষেত্রে টপিক ইজ নট সো ডিফিকাল্ট, যেটাই আসুক না কেন মার্কস মোটামুটি এরকমই থাকবে, অ্যারাউন্ড মানে 10-এর মধ্যেই আসলে। সেটা যখন স্যাম্পল বা ফরম্যাট পাবেন তখনই বুঝতে পারবেন। কারণ যেহেতু টপিকটা ছোট, সেক্ষেত্রে মার্কস একটু কম থাকবে। ঠিক আছে। আর যদি ম্যাডাম সিবি আসে তাহলে সিবি। সিভি যদি থাকে সেক্ষেত্রে তো একটু বেশিই থাকবে, যেহেতু সিভিটা তো মোটামুটি বেশ বড়। যদি এমন হয় আপনার সিভি উইথ কভার লেটার লিখতে আসলো একটা, তখন ওখানে আপনার মোটামুটি 10 জি তো জি। থাকবেই। এটা তো বোঝাই যায়, আরো 10-12, হ্যাঁ এরকম তো থাকতেই পারে। মানে এটা ডিপেন্ড ম্যাম করে আসলে কি 20 আপনাদের থাকে, 20 লাইনের মার্ক। ওপরে। হ্যাঁ হতে পারে, ওটা আরো একটু বেশিও থাকতে পারে। সো
সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে আপনার কোয়েশ্চেনটা মানে আপনার যেইটাই থাকবে মোটামুটি রেশিওটা আপনার মানে রাইটিং রিলেটেড ওয়েতেই থাকবে, যেটা থাকাটা জরুরি, যেটা থাকাটা মানে লজিক্যাল সেরকমই থাকবে। যদি আপনার সিভি উইথ কভার লেটার থাকে সেক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই মার্কস বেশি হবে, যদি আপনার ছোট একটা নোটিশ থাকে সেক্ষেত্রে মার্কস কম থাকবে, তাই না? সুতরাং ডোন্ট ওয়ারি ফর জি দ্যাট, ম্যাম। আপনি প্রিপারেশনটা ভালো করে নেবেন যে বিষয়টাই আসুক। আর আপনাদের জি যেহেতু 100 মার্কসের ম্যাম। ফুল রিটেন এক্সাম, তো আপনাদের অনেক কিছুই থাকবে, কারণ অনেক কিছুই আপনাদেরকে লিখতে হবে, 100 মার্কের পুরো আমার কাছে পরীক্ষা আপনাদের। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। আমি তাহলে এবার আপনাদেরকে একটা রিপোর্ট রাইটিং নিয়ে একটু দেখিয়ে দেই, ফর্মাল রিপোর্ট রাইটিং। জি ম্যাম। ঠিক আছে, এটাও আপনারা একটু শিখে, কারণ কি এগুলো আপনারা এখন শিখলে যেটা হচ্ছে যে আপনাদের এই প্রত্যেকটা টপিক জি ইনফ্যাক্ট ম্যাম। ইওর পার্সোনাল লাইফ আপনাদের হ্যাঁ লাগবে। ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু আপনাদের প্রফেশনাল লাইফের জন্য জরুরি। আমি আপনাদেরকে যে বিষয়গুলো দিচ্ছি জি এগুলো ম্যাম। একদম বেসিক। হ্যাঁ, আপনারা এগুলো পরীক্ষার জন্য কতটুকু শিখতে পারছেন দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইস্যু, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আপনারা যদি এই বিষয়গুলোকে একটু প্র্যাকটিস করেন, ইন ফিউচার ইউ উইল ইউটিলাইজ ইট ইন ইউর ফিউচার প্রফেশনাল ক্যারিয়ার। ঠিক আছে, তো সেই জন্য আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা একটু শেখার চেষ্টা করি, যা আমরা বুঝে শুনে, মুখস্থ করার খুব একটা দরকার নেই। আপনি যদি বুঝে পড়েন, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট অ্যান্ড দেন ইউ উইল ইউজ ইট ইন ইউর ফিউচার লাইফ। ঠিক আছে, তো এইবার আমি যে বিষয়টা আসছি সেটা হচ্ছে যে, আচ্ছা আমি এটা একটু মিনিমাইজ করে রাখি, দেখা যাচ্ছে কি, দেখা যাচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং। সো রিপোর্ট রাইটিংটা আসলে কি? রিপোর্ট আমরা এতক্ষণ ধরে যে রাইটিং গুলো শিখেছি, মোস্ট অফ অল দিস রাইটিংস আর অ্যাকচুয়ালি ফর্মাল রাইটিং, ফর্মাল স্টাইল অফ রাইটিং। এগুলো যেমন নোটিস, মিটিং মিনিটস, মেমো। এখন আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং। সো রিপোর্ট, এনি কাইন্ড অফ রিপোর্ট, ইট ইজ আ ফর্মাল রাইটিং। এটা তো আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারি, মনে করেন আপনি ইউ আর দ্য ম্যানেজার অফ ইউর কোম্পানি, সো ইউ নিড টু রাইট আস অ্যানুয়াল রিপোর্ট অর মান্থলি রিপোর্ট। সো দিস ডেফিনেটলি দিস ইজ আ ফর্মাল স্টাইল অফ রাইটিং। হতে পারে যে আমরা যখন কোনো একটা রিপোর্ট লিখছি, এটা হতে পারে ইট ক্যান বি লং, ইট ক্যান বি শর্ট, but the style and the vocabulary choice will be depending on who is going to read your report এবং their level of understanding or their expertise। তার মানে মনে হচ্ছে যে আপনি কাকে উদ্দেশ্য করে, কাকে সাবমিট করার জন্য বা কাকে দেওয়ার জন্য আপনি এই রিপোর্টটি লিখছেন, রিপোর্টের কারণটা কি। দিস ইজ দ্য মেইন রিজন দ্যাট টু প্রেজেন্ট ইনফরমেশন। এটা হতে পারে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট, হতে পারে ল্যাব রিপোর্ট, যে সাপোজ ইউ আর ডুইং আ ল্যাব ওয়ার্ক, সো আপনাকে কি করতে হবে, এক্সপেরিমেন্টের পরে আপনাকে একটা রিপোর্ট দিতে হবে। অ্যান্ড ইউ আর, আমি যেটা বললাম যে সাপোজ ইউ আর দ্য হেড অফ ইউর অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট, সো আপনাকে 6 মান্থস বা আপনার ফাইনাল অ্যানুয়াল রিপোর্ট দিতে হবে যে আপনার ট্রানজেকশন কি হয়েছে বা কোথায় প্রফিট লস, সে বিষয়গুলো দিতে হবে। সো রিপোর্ট হতে পারে ইউ আর ডুইং আ রিসার্চ, সো আপনাকে একটা রিসার্চের ফাইন্ডিংস, সেই বিষয়গুলো আপনাকে প্রেজেন্ট করতে হবে টু অ্যানালাইজ দ্য প্রবলেম। এবং তারপরে আপনার কিছু রেকমেন্ডেশনস থাকবে যে হ্যাঁ আমি এই রিপোর্টটা রাইট করার পরে দেখলাম যে এই প্রবলেমস বা লেকিংস বা ড্রব্যাকস গুলো উই হ্যাভ, সো উই নিড টু নো হোয়াট উইল বি দ্য রেমেডিয়াল স্টেপস বা স্ট্র্যাটেজি ফর মিনিমাইজিং অল দিস ডিফিকাল্টিস। সেক্ষেত্রে আমাকে রিপোর্টের মধ্যে হয়তো বা রেকমেন্ডেশন গুলো লিখে দিতে হতে পারে। সুতরাং এনি কাইন্ড অফ রিপোর্ট রাইটিং ইজ ফর্মাল। এবং এই রিপোর্টসটা, এটা শুধুমাত্র যে স্টুডেন্টদের জন্য, যে স্টুডেন্টরা ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে দিবে তা কিন্তু নয়। আপনি যে কোনো অর্গানাইজেশনে কাজ করতে পারেন, ইট মে বি আ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, ইট মে বি আ ব্যাংক, ইট মে বি আ হসপিটাল, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, institutions, any NGOs, wherever, but we need to submit or prepare a report. সুতরাং any kind of formal writing will be based on your style of writing। এবং সেই জন্য কিন্তু আমাকে রিপোর্ট রাইটিংটা মোটামুটি জানা থাকাটা দরকার, যে বেসিক কোন জায়গাগুলো আসলে রিপোর্ট রাইট করতে গেলে দরকার হয়ে থাকে। এবং সেই জন্যই আমি আপনাদেরকে টপিকটা দিয়েছি। হয়তো ইন ডিটেইলে আপনাদের ওইভাবে করার সুযোগ নেই, সুযোগ থাকলে হয়তো বা আমরা একটা রিপোর্ট রাইটিং প্র্যাকটিস করাতাম, যেমন অনেক কোর্সে থাকে যে হয়তো 20 মার্কসের একটা ছোট রিপোর্ট তাদেরকে সাবমিট করতে হয়, একটা রিসার্চ রিপোর্ট। সো আপনাদের এখানে যেহেতু ওই সুযোগটা নেই, কিন্তু আপনারা মোটামুটি এই বিষয়গুলো জেনে গেলে আপনাদের ফিউচারে প্রফেশনালি আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন। এবং এখানে যে টপিকগুলো, যেমন আমরা একটু আগেই বলছিলাম যে রিপোর্টস এর অনেকগুলো টাইপ আছে কিন্তু আসলে, কারণ একটা ফর্মাল রিপোর্টসটা তো আমরা বুঝতে পারছি যেটা স্ট্রিক্টলি ডিজাইন্ড অবজেক্টিভিটি অর্গানাইজেশনের উপর ডিপেন্ড করবে, যে আমি
কোন অর্গানাইজেশনের জন্য এটা করছি, এবং রাইটারকে অবশ্যই ভীষণ অবজেক্টিভ হতে হবে, ভীষণ নিউট্রালি এটা করতে হবে। যে যখন মনে করেন সাপোজ ইউ আর দ্য হেড অফ HR ডিপার্টমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের আপনি একজন হেড, আপনাকে ইয়ারলি আপনার এখানে যারা ম্যান পাওয়ার রয়েছে তাদের কোয়ালিটি বা তাদের পারফরমেন্স নিয়ে আপনাকে একটা রিপোর্ট দিতে হবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার। সো তখন আপনি কিন্তু বায়াসড হয়ে গেলে চলবে না, তাহলে আপনার কোম্পানির এক্সপার্টাইজ, স্কিল এবং পারফরমেন্স কিন্তু প্রশ্নের মুখে পড়বে। কারণ আপনি হয়তো কাউকে খুব পছন্দ করছেন, তাদের ড্রব্যাকস গুলো আপনি হাইড করে যাচ্ছেন, আপনার কাউকে আপনার অপছন্দ, তাদেরকে আপনি হয়তো বা একটু ক্রিটিসাইজ করছেন এক্সেসিভলি। সো দিস শুড নট বি ডান ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ ইউর অর্গানাইজেশন, দিস শুড নট বি ডান। সো এই জায়গাগুলোতে কিন্তু ফর্মাল রাইটিং রিপোর্টস ইজ ভেরি ভেরি ক্রুশিয়াল। এই বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। এবং ইনফর্মাল রাইটিং রিপোর্টস এর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে শর্ট মেসেজ যেটা হতে পারে, যেমন ধরেন যে আপনার স্মল গ্রুপ অফ ইউর টিম, আপনারা হয়তো কোথাও একটা ঘুরতে গিয়েছেন বা আপনারা কোনো একটা জায়গায় স্পোর্টস বা গেমস এর জন্য গিয়েছেন, আপনাকে এসে একটা জাস্ট একটা ইনফর্মাল রিপোর্ট হয়তো সাবমিট করতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে এটা আমরা একটু ইন্টারনালি লিখতে পারি। এক্ষেত্রে অতটা স্ট্রিক্ট ফর্মুলা বা ফরম্যাট ইউজ করার প্রয়োজন হয় না। তারপরে আবার যেমন ইনফরমেশনাল রিপোর্টস আছে, যেগুলো আমরা বলে থাকি, যেমন একটু আগে বললাম, যেমন বাজেট আপনারা জানেন, অ্যাটেন্ডেন্স রিপোর্টস হতে পারে, অ্যানুয়াল বাজেট রিপোর্টস, মান্থলি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট। এগুলো কি আপনার অর্গানাইজেশনের বা লার্জার সিস্টেমে দেখা যেতে পারে যে এই বিষয়গুলো আপনাকে হয়তো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আপনি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের হেড বা আপনি হচ্ছেন আপনার অর্গানাইজেশনের, আপনি হয়তো বা স্কুল বা কলেজ বা ইউনিভার্সিটির একজন, আপনাকে একটা কোঅর্ডিনেটরশিপ দেওয়া হয়েছে, আপনি একটা কোর্স বা একটা প্রোগ্রামের দায়িত্বে আছেন, আপনাকে অ্যাটেন্ডেন্স রিপোর্টস বা সেই পুরো মান্থলি যে এই রিপোর্টগুলো আপনাকে রেডি করে দিতে হবে, স্টুডেন্টরা কতটা ক্লাস করছে না করছে, কারা কতটা কি করছে। সো এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে আমাদের জানা থাকাটা, সেগুলো এই যে এনি কাইন্ড অফ রিপোর্ট ইউ ক্যান বি ডান। অ্যানালিটিক্যাল রিপোর্ট বলতে আমরা বেসিক্যালি যেটা বুঝে থাকি, এটা হচ্ছে মেইনলি বেসড অন এনি সায়েন্টিফিক রিসার্চ। এটা হতে পারে এনি রিসার্চ ওরিয়েন্টেড রিপোর্টস, এটা হতে পারে এনি টাইপ অফ ফিজিবিলিটি টেস্ট, যেমন ধরেন যে একটা রাস্তার কাজ হচ্ছে বা বড় একটা প্রজেক্ট আপনি নিতে যাচ্ছেন, সেটার ফিজিবিলিটিটা টেস্ট করে আসেন, একটা টিম সেখানে গেল, সেখান থেকে আসার পরে তারা কি দেখতে পেয়েছে সেটার একটা রিপোর্ট দিতে হতে পারে। আপনার এমপ্লয়িরা কাজ করছে, অ্যাপ্রেজালস, তাদের কি অবস্থা, সেটার উপরে আপনার হয়তো উইকলি, মান্থলি বা ইয়ারলি একটা রিপোর্ট দিতে হতে পারে। সো দিস ইজ কল্ড অ্যানালিটিক্যাল রিপোর্টস। রিপোর্টস কিন্তু আসলে বেসিক্যালি অনেক ধরনের আছে, এখানে দেখেন আরো অনেকগুলো রিপোর্টস আছে। যেমন রিসার্চ রিপোর্টস আমি একটু আগেই বলছিলাম যে অ্যাজ পার্ট অফ ইউর দ্য একাডেমিক কোর্স, যেমন আপনারা যেমন একাডেমিক পারপাজে আমি আপনাদেরকে রিপোর্ট পড়াচ্ছি, যেমন স্টুডেন্টরা কিন্তু আমাদের দেখা যায় যে গ্রাজুয়েশন লেভেলে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির আমরা অনেক সময় রিপোর্ট করিয়ে থাকি, কারণ তারা হচ্ছে যে সায়েন্টিফিক স্টাডি বা হচ্ছে টেকনিক্যাল সাবজেক্টে পড়াশোনা করছে। আপনারাও যেমন সোশিওলজিতে করছেন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে মাস্টার্সে আপনাদের একটা থিসিস গ্রুপও থাকে, আপনারা অনেকে রিসার্চ করে আসেন। আপনারা হয়তো গ্রাজুয়েশনের পরে মাস্টার্সে যদি আপনাদের থিসিস গ্রুপ থাকে, আপনারা হয়তো একটা রিসার্চ করবেন, স্যাম্পল রিসার্চ করবেন, এবং সেখানে আপনার রিসার্চ মেথড কি, কিভাবে আপনি ফাইন্ডিংস গুলোকে কিভাবে অ্যানালিসিস করতে পারেন, কিভাবে ডেটা কালেক্ট করবেন, কিভাবে রেকমেন্ডেশন লিখবেন, এগুলো কিন্তু সব আপনার রিসার্চ রিপোর্টের মধ্যে থাকবে। সো এখানে অনেক ধরনের, এই জন্য পিরিয়ডিক রিপোর্টস, এটাও রেগুলারলি প্রি শিডিউল ডেটস এর ক্ষেত্রে এটা থাকে, যেমন বিভিন্ন গভর্নমেন্টাল যে অ্যানুয়াল রিপোর্ট গুলো করা হয়ে থাকে, এগুলো পিরিয়ডিক্যালি করা হয়। ওকে, এবার আমি আপনাদেরকে যেটা দেখিয়ে দিব সেটা হচ্ছে একদম মানে সরি, যে কমন যে ফরম্যাট, যে পার্টগুলো আপনার একটা রিপোর্ট রাইটিং এর মধ্যে থাকতেই হবে। হ্যাঁ, অনেক সময় এটা আমরাকে কাস্টমাইজ করা বলি, যেমন ধরেন যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিকোয়ারমেন্টস অর দ্য ডিমান্ডস অফ দ্যাট পার্টিকুলার অর্গানাইজেশন আমি হয়তো পার্টগুলোকে বিভিন্নভাবে সাজাতে পারি। বাট দিস পার্টস আর মোস্ট অফ দ্য টাইম দিস পার্টস আর ভেরি মাচ কমন। সো হোয়েন ইউ উইল প্রিপেয়ার আ ফর্মাল রিপোর্ট, দেন ইউ নিড টু ফলো। ফার্স্টলি যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে একটা এক্সিকিউটিভ সামারি। এক্সিকিউটিভ সামারি বলতে আসলে যেটা বোঝানো হয়ে থাকে যে হাইলাইটস দ্য মেইন রিপোর্ট, দ্যাট মিনস আমরা যেটাকে অ্যাবস্ট্রাক্টও বলতে পারি। আপনার যদি কোনো রিসার্চ আর্টিকেল বা রিসার্চ করার কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে, আপনি সেখানে জানবেন যে প্রথমেই একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। অ্যাবস্ট্রাক্ট ইজ আ শর্ট সামারি অফ ইউর রিসার্চ। তো এখানে এক্সিকিউটিভ সামারির মধ্যে আসলে আপনার মেইন রিপোর্টের যে মেইন পয়েন্টস গুলো হাইলাইট করে দেওয়া থাকে, যে আপনার রিপোর্টে আসলে কি কি বলতে চাওয়া হয়েছে, আপনি কিভাবে কাজটা করেছেন, এবং আপনার সেখান থেকে ফাইন্ডিংসটা কি হয়েছে, আপনার ডকুমেন্টের রিকোয়ারমেন্টসটা কি ছিল, এবং আপনি সেখান থেকে ফাইন্ডিংসটা কি পেয়েছেন, এবং এই ফাইন্ডিংস এর উপর বেস করে আপনার কোনো পার্টিকুলার রিকমেন্ডেশন আছে কিনা। সো অ্যাট এ গ্ল্যান্স, হোয়েন ইউর চিফ অফ দ্য অথরিটি অর দ্য চেয়ার অর দ্য হেড যখন আপনার রিপোর্টটা হাতে পাবে, তখন হয়তো তার ডিটেইলড রিপোর্টটা পড়ার অনেক সময় বা স্কোপ থাকে না। But when he or she will check the executive summary, it will be clear
হাইলাইটস দ্য মেইন রিপোর্ট। এরপরে যে বিষয়টা থাকবে সেটা হচ্ছে টেবিল অফ কন্টেন্টস। এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স পেজ, আমরা সবাই বুঝি, যেটাকে আমরা বলে থাকি সূচিপত্র। তার মানে এই সূচিপত্রের মধ্যে আপনার একদম ফ্রম টপ টু বটম আপনার রিপোর্টের মধ্যে কোন কোন বিষয় কোন কোন পেজে দেওয়া হয়েছে সেটা আপনি সুন্দর করে লিখে 1 থেকে 10, 20, 15 পর্যন্ত আপনি লিখে পেজ নাম্বার দিয়ে সুন্দর করে একটা টেবিল অফ কন্টেন্ট বা সূচিপত্রের পেজ, সেটা 1 থেকে 5, 6, 7 পৃষ্ঠা পর্যন্ত হতে পারে। এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন, বডি, কনক্লুশন। এটা আমরা সবাই বুঝি। ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, আপনার মেইন সাবজেক্টটা কি, হোয়াট ইজ ইউর মেইন ফোকাস অফ দিস রিপোর্ট, আপনি কি কি কাজ করেছেন বা করতে যাচ্ছেন, যে বিষয়গুলো এখানে রয়েছে, এভরিথিং উইল বি, মানে এটাকে আমরা বলতে পারি আসলে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড। মানে আমি যদি এটা কোনো ফাইন্যান্সিয়াল হয়, আমার যদি এটা কোনো সোশিওলজিক্যাল, কোনো সোসাইটির কোনো প্রবলেমেটিক কোনো কিছু হয়, যে সাপোজ আপনি দেখলেন যে আপনার এরিয়াতে হঠাৎ করে মশার উপদ্রব বেড়ে গেছে, আপনার সোশিওলজিক্যাল বিভিন্ন যে ডাক্তাররা যেগুলো করে থাকে, যে দেখা যাচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার এরিয়া থেকে ডেঙ্গু রোগীরা আসছে, বা একটা পার্টিকুলার এরিয়া থেকে ডায়রিয়ার, যেটা আইসিডিডিআরবি যে কাজগুলো আগে করতো, যে ঢাকা শহরের কোন এরিয়ায় সবচেয়ে বেশি মানুষ আসছে, তখন ওরা ওই ওই কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চের মতো ওরা ওখান থেকে কালেক্ট করে দেখলো যে না, এই এরিয়ার মানুষের, তখন সেখানে তারা একটা টিম পাঠালো, এবং সেই টিমটা পাঠিয়ে তারা দেখলো যে হ্যাঁ, এখানে এই জায়গাগুলোর কারণে, এই জিওগ্রাফিক্যাল কারণ বা এই ধরনের লাইফস্টাইলের কারণে তাদের এই বিষয়গুলোতে প্রবলেমটা বেশি হচ্ছে। তো সুতরাং এই জায়গাগুলোতে কিন্তু যে কোনো একটা রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে, যে কোনো একটা ইনভেস্টিগেশন বা ডেটা কালেকশন বা যে কোনো ধরনের ফাইন্ডিংস এর ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো কিন্তু খুব জরুরি। এবং মেইন রিপোর্টটা হচ্ছে আপনার বডি, এখানে আপনি পুরো বিষয়টা লিখবেন, এবং তারপরে ফাইনালি কনক্লুশন, ইনফারেন্স, মানে আপনি কি কি পেয়েছেন, আপনার কি কি মেজার্স নিতে হবে, কি কি প্রজেক্ট আছে ভবিষ্যতে, এবং তারপরে হচ্ছে আপনার রেফারেন্স, তার মানে হচ্ছে সোর্সেস অফ ইনফরমেশন, অ্যাপেন্ডিক্স। ওকে, তারপরে অ্যাপেন্ডিক্স হচ্ছে আর কোন কোন ইনফরমেশন আপনার এখানে আছে সেই বিষয়গুলো আপনি এখানে অ্যাড করে দিলেন। সো আমি কিন্তু মোটামুটি এক্সিকিউটিভ সামারিতে কি কি লিখতে হবে সেটা বলে দিয়েছি। এরপরের এই যে স্লাইডগুলোতে এগুলো সব লেখা আছে, আমি এগুলো পাঠিয়ে দিব, আপনারা একটু পড়বেন যে সামারিতে কি কি থাকবে, এক্সিকিউটিভ সামারির মধ্যে যেটা আমি একটু আগে বললাম, পারপাস অফ দ্য রিপোর্ট, এগুলো সব আপনারা পড়বেন। ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে কি থাকবে, বিগিনিং অফ ইউর রিপোর্ট, বডিতে কি থাকবে, সবগুলো কিন্তু এখানে মোটামুটি বলে দেওয়া আছে। ওকে, এবং তারপরে লাস্টের দিকে কনক্লুশনে, যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ আওয়ার মেইন বডি, আমাদের কনক্লুশন পার্টে কি থাকে এবং কিভাবে আমরা রেফারেন্স গুলো লিখবো। রেফারেন্স মানে আপনি যেই যেই জায়গা থেকে ডাটা কালেক্ট করেছেন তাদেরকে অবশ্যই আপনার ক্রেডিট দিতে হবে, তার মানে আপনি তাদেরকে অ্যাকনলেজ করবেন, না হলে আপনাকে প্লেজারিজমের শিকার হতে হবে, যে আপনি অন্যের লেখা নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন। এটা ভীষণ খারাপ একটা, এবং ইটস আ ইলিগাল টাস্ক। এবং আপনারা জানেন যে বিভিন্ন গবেষণাপত্রে এই যে চৌর্যবৃত্তি বলা হয় তাকে, প্লেজারিজম, এটা করার জন্য অনেক সময় ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া হয়, ডেজিগনেশন মানে ডিমোশন দিয়ে দেওয়া হয়। সো এনি কাইন্ড অফ ইনফরমেশন অর ডেটা অর এনি থিং ইউ আর কালেক্টিং, সোর্স, এনি সোর্স, ইউ নিড টু রেকগনাইজ দেম, অ্যাকনলেজ দেম। আপনি কারোর কাছ থেকে কোনো কিছু নিয়েছেন, পড়েছেন, এটা আপনাকে বলতে হবে, সেটা আপনাকে রেফারেন্সে লিখতে হবে। এবং ফাইনালি অ্যাপেন্ডিক্সে যে বিষয়গুলো আরো অপশনাল, কোনো টেকনিক্যাল টার্ম বা কোনো টেকনিক্যাল আপনি কোনো অ্যাব্রিভিয়েশন বা কোনো ডেটা কালেকশনের জন্য কোয়েশ্চেনার ইউজ করেছেন কিনা, সেই বিষয়গুলো আপনি অ্যাপেন্ডিক্সের মধ্যে অ্যাড করে দিবেন। ঠিক আছে, এখানে সেকশনস অফ দ্য রিপোর্ট এগুলো দিয়ে দেওয়া আছে। সামারি, অ্যাবস্ট্রাক্ট, আমি একটু আগে যেগুলো ব্যাখ্যা করেছি সব এখানে দিয়ে দেওয়া আছে, আপনারা এখানে এগুলো একটু দেখবেন। মোটামুটি এখানে সব এই যে আছে, যে এই যে আমি বললাম যে আপনি যে বুক জার্নাল যেগুলো নিয়েছেন, তারপর গ্লসারিতে কোনো টেকনিক্যাল টার্ম থাকলে সেগুলো আপনি এখান থেকে দিবেন। সো যখন আপনি এটা লিখতে যাবেন, ফার্স্টলি আমার প্ল্যান করতে হবে, যে আমি যখনই একটা রিপোর্ট লিখতে যাচ্ছি, ইউ নো একটু প্ল্যান, এক্সিকিউটিভ সামারি, টেবিল অফ কন্টেন্টস, ফোকাস অন অবজেক্টিভস, যে কি কি পারপাস দিয়ে আমি রিপোর্টটা লিখছি, তারপরে ক্লিয়ার একটা লেআউট তৈরি করতে হবে, এডিট করতে হবে, প্রুফরিড করতে হবে, এবং ল্যাঙ্গুয়েজ শুড বি শর্ট অ্যান্ড সিম্পল, এবং ইউজ লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দেয়ার ফর হাউএভার, এগুলো ইউজ করতে হবে। সো মোটামুটি এগুলো হচ্ছে আমার একদম থিওরিটিক্যাল একটা বিষয়, যেটা হচ্ছে যে আমি যদি একটা স্পেসিফিক্যালি কোনো ইফেক্টিভ এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা রিপোর্ট রাইট করতে চাই, সেই কোম্পানির হোক, একজন স্টুডেন্ট হিসেবে হোক, অথবা কোনো হসপিটাল হোক বা কোনো একাডেমিক ইনস্টিটিউশন হোক, যেটাই হোক না কেন, ফর্মালি আমি যখন কোনো রিপোর্ট রাইট করতে যাচ্ছি, তার মানে আমি কিছু ইনফরমেশন ডেটা কালেক্ট করছি, বা আমি যে কোনো বিষয়ের উপরে আমি অ্যানালিসিস করছি বা স্টাডি করেই কিন্তু আমি রিপোর্টটা লিখবো। তো সেক্ষেত্রে আমাকে ডেফিনেটলি আই নিড টু বি ভেরি মাচ কেয়ারফুল অ্যান্ড শুড বি অবজেক্টিভ উইদাউট এনি বায়াসনেস, এবং আমাকে সেই বিষয়টা সম্পর্কে যথেষ্ট নলেজ রাখতে হবে, তাহলেই কিন্তু আমার একটা রিপোর্ট রাইটিংটা সঠিক হবে। না হলে আমার যে বিষয় সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই,
সে বিষয় সম্পর্কে আমাকে যদি রিপোর্ট লিখতে দেওয়া হয়, ডেফিনেটলি সেটা কখনোই ভালো বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বা ইফেক্টিভ কোনো রিপোর্ট রাইটিং হবে না। এবার আমি আপনাদেরকে একটা এটা আমি স্টপ করে দিচ্ছি। এবার আমি আপনাদেরকে একটা ভীষণ সিম্পল একটা রিপোর্ট রাইটিং দেখাবো, সেটা হচ্ছে নিউজ পেপার রিপোর্ট। ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া যে আমাদের সাংবাদিকরা যে রিপোর্টগুলো লিখে থাকে সেগুলো কিভাবে লেখা হয়? তারও কিন্তু আসলে বেসিক্যালি একটা ফরম্যাট আছে। মানে বিভিন্ন ধরনের নিউজ পেপারে যে রিপোর্টগুলো আমরা দেখি, চাইলেই কিন্তু যে কোনো ভাবে একটা রিপোর্ট কিন্তু লেখা যায় না। এবং সেই জন্য আমি আপনাদেরকে নিউজ পেপার রিপোর্টটা নিয়ে আপনাদেরকে একটু দেখাই। দেখেন যে টু রাইট এ নিউজ পেপার রিপোর্ট স্টার্ট উইথ এ স্ট্রং হেডলাইন। আমাদের নিশ্চয়ই প্রত্যেকেরই পেপার পড়া, সেটা অনলাইনে হোক বা হার্ড কপিতে হোক, আমাদের সবারই এক্সপিরিয়েন্স আছে। কিন্তু আমরা যখন একটা নিউজ পেপার রিপোর্ট পড়তে যাই, ফার্স্টলি আমরা কিভাবে রিপোর্টটা পড়ি এটা হয়তো আমরা কখনো খেয়াল করিনি। কিন্তু সেখানে ইন অর্ডার টু রাইট এ নিউজ পেপার রিপোর্ট স্টার্ট উইথ এ স্ট্রং হেডলাইন, একটা হেডলাইন থাকে এবং তারপরে একটা লিড প্যারাগ্রাফ থাকে, যে প্যারাগ্রাফটার মধ্যে প্রোভাইডস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিটেলস, যে কাকে নিয়ে লেখা হচ্ছে, কি লেখা হচ্ছে, কখন, কোথায়, কি ঘটেছে, এগুলো সব ফার্স্ট ফিউ সেন্টেন্সে লেখা হয়। এবং তারপরে কিন্তু ওখানে কিছু ডিটেলস রাইটিং থাকে এবং সেখান থেকে আপনি ইনক্লুডিং কিছু কোটেশন বা সোর্স থাকবে। এবং যখন আপনি এটা লিখবেন অ্যাজ এ অথর, দ্যাট মিনস ইউ আর দ্য নিউজ, মানে কি বললাম, নিউজ কালেক্ট করেছেন আপনি এবং আপনি এখন নিউজটা লিখছেন, তখন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই ভেরিফাই করে দিতে হবে প্রত্যেকটা বিষয় যে ঠিক আছে কিনা। তাহলে এখানে দেখেন একটা ছোট্ট একটা ফরম্যাট আছে, যে এখানে হয়তো নামটা লেখা হতে পারে, এটা হচ্ছে হেডলাইন, এখানে একটা ডেট থাকবে, তারপরে হচ্ছে এখানে একটা ছবি থাকলো, মনে করেন যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা হয়তো কেউ একজন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, বা হয়তো স্পোর্টসে আমাদের ছেলেরা বা মেয়েরা কোনো ট্রফি জিতেছে, এটা হলো এখানে ছবিটা দেওয়া হয়েছে। তারপরে হচ্ছে লিড, দ্যাট মিনস কারা করলো, কোথায় করেছে, ওয়্যার, হোয়েন, এবং তারপরে এখানে একটা প্যারাগ্রাফ যে কি কি করেছে সবগুলো এখানে আমরা লিখবো ডিটেইলে। এবং লেখার পরে লাস্টের দিকে লিস্ট ইনফরমেশনটা আমরা সবসময় লাস্টের দিকে লিখবো। নিউজ পেপার রিপোর্টের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, যে আপনাকে মেইন লিডিং যে ইনফরমেশন গুলো সেগুলো আপনাকে প্রথম দিকে দিতে হবে, এবং লাস্টের দিকে আপনি সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিখে বাই লাইন দিয়ে আপনি কে লিখেছেন, অথরস নেম, কে অথর, সেটা এখানে লিখে দিতে হবে। যেমন ধরেন এখানে যে হেডলাইনে হচ্ছে আপনার অ্যাটেনশন গ্র্যাবিং, ফার্স্টেই আপনাকে খুব চমৎকার সামারাইজ করে এখানে অ্যাটেনশন গ্র্যাবিং একটা রাইটিং লিখতে হবে। বাই লাইন মানে হচ্ছে যে নেম অফ দ্য জার্নালিস্ট, তারপরে লিড প্যারাগ্রাফ গুলো ফার্স্টের দিকে লিখতে হবে, এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন, ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ, সবকিছু চমৎকার করে লিখে ফাইনালি আপনি কে লিখেছেন, যেমন আমরা বলি নিজস্ব প্রতিবেদক বা বাইরের কোনো প্রতিবেদক, সেটা কিন্তু ওখানে অবশ্যই লিখে দিতে হবে। দেখেন এখানে একটা খুব ছোট্ট একটা নিউজ পেপার যে রিপোর্ট, এগুলো খুব বেশি একটা বড় নর্মালি আমরা যে দেখেন এখানে একটা একটা টেরিবল রোড অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে এখানে উইদিন 100 ওয়ার্ডস এর মধ্যে একটা নিউজ পেপার রিপোর্ট লেখা আছে। যে এটা কত তারিখে লেখা হয়েছে, 2nd এপ্রিল, হয়তো 2024 বা 2000, হ্যাঁ, চট্টগ্রামে মনে করেন যে ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট টুক প্লেস ডিউ টু আ কলিশন বিটুইন এ টুরিস্ট বাস অ্যান্ড আ লোডেড ট্রাক এট 9:30 PM লাস্ট নাইট অন দ্য ন্যাশনাল হাইওয়ে। দেয়ার আর 35 প্যাসেঞ্জার্স। এরকম তো আমরা বাংলায় কিন্তু প্রচুর পড়ে থাকি, যে আমাদের বাংলাদেশে এগুলো তো খুব কমন চিত্র আসলে। তো এখানে দেখেন এখানে দেওয়া আছে যে রাইট এ নিউজ পেপার রিপোর্ট অন রোড অ্যাক্সিডেন্ট উইদিন 100 ওয়ার্ডস, যে 15 পিপল ডাইড অন দ্য স্পট, এরকম। মানে আপনার মেইন ইনফরমেশন গুলো যে কোথায় ঘটেছে, কবে, কোথায়, কার সঙ্গে, কতজন অসুস্থ হলো বা কারা মারা গিয়েছে, এই নিউজগুলো কিন্তু ফার্স্টের দিকেই দিতে হবে। এবং লাস্টে যে দ্য ইনজিওর্ড পার্সনস আর টেকেন টু দ্য হসপিটাল ইমিডিয়েটলি, পুলিশ ম্যানেজ টু রেস্কিউ। তার মানে যে বিষয়গুলো মেইন যে ইনফরমেশন গুলো সেগুলো আপনি লিডিং পার্টে, ব্যাকগ্রাউন্ডে, ইন্ট্রোডাকশন বডিতে দিয়ে দিয়েছেন এবং ফাইনালি আপনি এইভাবে শেষ করে দিয়েছেন। সো এখানে ফার্স্টলি এভাবেই কিন্তু আমরা যখন একটা নিউজ পেপার রিপোর্ট লিখবো আমরা এভাবেই লিখে থাকবো। সো নিউজ পেপার রিপোর্টটাও কিন্তু খুব একটা বেশি কঠিন কিছু না। ঠিক আছে, নিউজ পেপার রিপোর্টটা লেখার ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাকে মোটামুটি এরকম, আপনি প্রথমেই হেডলাইনটা দিবেন যে কোন বিষয়টা নিয়ে নিউজ পেপারটাকে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে এবং মানে কোন রিপোর্টার লিখছেন, তিনি কোন প্রতিবেদক বা কি তার নাম সেটা দিয়েছেন, এবং কোন কেসে এবং কত তারিখে, এটা দিয়ে তারপরে আমি এখানে মেইন ইনফরমেশন গুলি দিয়ে দিব। ওকে, সো মোটামুটি আমাদের টাইমও আর 2 মিনিট আছে। এখানে যেমন আরো একটা আছে যে 4% ইনজিওর্ড ইন রোড অ্যাক্সিডেন্ট, এটাও একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে, যেমন এরকম একটা ছোট এখানে আরো একটা দেয়া রয়েছে একই জিনিস। তো এই নিউজ পেপার রিপোর্টটাও কিন্তু মোটামুটি এরকম ছোটই হয়ে থাকে। সো এক্ষেত্রে হ্যাঁ, এটা বড় হয় না বিষয়টা তা না। আপনার যদি এমন হয় যে কোনো একটা ইনফরমেশন আছে আপনাকে, সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন অনেক বড় করে রিপোর্ট লেখা হয়ে থাকে, এডিটোরিয়াল লেখা হয়, সাব এডিটোরিয়াল থাকে।
তারপর বড় কোনো প্রচ্ছদের মাধ্যমে অনেক কোনো বড় ইভেন্ট থাকলে, বিগ ইভেন্ট থাকলে সেক্ষেত্রে হয়তো এক পৃষ্ঠার অর্ধেক জুড়েও লেখা হতে পারে। তবে নর্মালি আমরা এখানে আপনাদের পরীক্ষার জন্য যে বিষয়গুলো থাকে, যে স্যাম্পল হিসেবে আমরা এখানে মোটামুটি এরকম সাইজেরই বা এই ধরনের কোনো একটা ইনসিডেন্ট হতে পারে, যে একটা বুক ফেয়ার হচ্ছে তার উপর একটা রিপোর্ট করা হতে পারে। হতে পারে যে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট 21 ফেব্রুয়ারি কিভাবে সেলিব্রেটেড হচ্ছে সেটার উপরে একটা রিপোর্ট করেছেন, সেটা হতে পারে। সো এরকম বিভিন্ন টপিক নিয়ে নিউজ পেপারের রিপোর্টগুলো কিভাবে লেখা হয়, এটা আপনাদের জন্য মোটামুটি একটা প্র্যাকটিসও হয়ে গেল, এটা রাইটিং পার্ট। তো আজকে আমাদের টাইমও শেষ, আর 1 মিনিট আছে, 1 মিনিট 20 সেকেন্ড আছে, তো শেষ হয়ে যাবে। তো মোটামুটি আমরা আজকে 4টা ভিন্ন ভিন্ন রাইটিং পার্টের বিষয় জেনেছি এবং প্রত্যেকটাই ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং ইন্টারেস্টিং। তো বলেন আপনাদের কারোর কোনো কিছু বলার আছে কিনা, কারণ না হলে 1 মিনিটের মধ্যে আমাদের লাইনটা কেটে যাবে। আমরা কি মোটামুটি এখন লিখতে পারবো? বুঝতে পেরেছি তো? বলেন, একটু শেয়ার করি, তারপর আমরা আজকে শেষ করে দিই। ইনশাল্লাহ। ওকে, দ্যাটস ভেরি গুড। যে আমরা আর বিষয়গুলো তো খুব কঠিন কিছু না, সুতরাং আপনাদের যে কাজটা, আমি এগুলো সফট কপি গুলো পাঠিয়ে দিব, আর আপনারা এগুলো সার্চ করতেও পারবেন, প্রচুর আছে, পাওয়া যায় বিভিন্ন জায়গা থেকে। আপনারা বিভিন্ন ইন্টারেস্টিং টপিক আপনারা প্র্যাকটিক্যালি আপনারা আপনাদের নিজেদের লাইফ, প্রফেশনাল লাইফে এগুলো ইউজ করতে পারবেন। এবং আপনারা দেখবেন আরো অনেক স্যাম্পল আছে, একটু সার্চ করবেন, পড়ালেখা করবেন, আর মেইন টেকনিক্যাল পার্ট গুলো একটু খেয়াল করবেন, দেন ইউ উইল ডু ইট ভেরি ওয়েল। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর টুডে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ওয়েলকাম। আজকের মতো শেষ করে দিচ্ছি। ওকে, গুড নাইট এভরিওয়ান। সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট। থ্যাংক